అందరికీ నమస్కారం అండి. Good morning, everyone. So today onwards for the next 4 days, you'll be having English classes, general English classes. You know that in junior assistant examination, in the screening test, అంటే స్క్రీనింగ్ టెస్ట్లో మనకి జనరల్ ఇంగ్లీష్ అనేది 25 మార్కులు ఉందండి. అలాగే మెయిన్స్లో వచ్చేసరికి సెపరేట్ సెకండ్ పేపర్ అంతా అదే. సెకండ్ పేపర్ ఇంగ్లీషు, తెలుగు ఉంది. 75 మార్క్స్ ఇంగ్లీషు, 75 మార్క్స్ తెలుగు. సో మీకు జనరల్ ఇంగ్లీష్ అనేది ఇప్పటి నుంచి మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే అది ఆ టైంకి ఎవరైతే తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో ఆ టైంకి కొంచెం మీరు ఈజీగా అకామిడేట్ అవుతారండి. సో జనరల్ ఇంగ్లీష్ మీకు టీచ్ చేసేది శాస్త్రి సార్. ఈజ్ పీజీ డిప్లొమా ఇన్ ఫంక్షనల్ ఇంగ్లీష్ చేశారండి ఆయన. ఎంఏ ఇన్ లిటరేచర్. ఈజ్ ఓన్లీ వన్ ఆఫ్ ద 2 persons హూ క్వాలిఫైడ్ ఫ్రమ్ CIEFL హైదరాబాద్. అంటే సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ ఇంగ్లీష్ అండ్ ఫారెన్ లాంగ్వేజెస్ అని మన హైదరాబాద్లో ఉన్న ఏకైక ఇన్స్టిట్యూట్ అండి ఇండియాలో. దానిది 1991లో ఎస్టాబ్లిష్ అయితే 1991లో ఓన్లీ ఇద్దరు మాత్రమే ఫస్ట్ టైం ఆ ఫంక్షనల్ ఇంగ్లీష్ నుంచి ఎంఏ చేశారు. వాళ్ళల్లో శాస్త్రి సార్ ఒకళ్ళు. ఆయన 33 ఏళ్ళు ఒక నారాయణ అండ్ శ్రీ చైతన్యలో ఒక ప్రిన్సిపల్గా చేసి రిటైర్ అయ్యి మన కోసం ఈ జనరల్ ఇంగ్లీష్ చెప్పడానికి వచ్చారండి. సో ఐ థింక్ మీరందరూ ఆయన సర్వీసెస్ బాగా ఉపయోగించుకుని మీరు ఆ కాన్సెప్ట్ అనేది బాగా నేర్చుకుంటారని మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. క్లాస్ అనేది ఒక 2 minutesలో స్టార్ట్ అవుతుందండి. సో యూ విల్ బి హ్యావింగ్ జనరల్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్, రైట్? థ్యాంక్ యూ. Morning, all of you. Very good morning. Welcome to the session Competitive English to the students, of course, especially students of Civic Center, the renowned institute for coaching for competitive exams. Very good morning to you all. Let me introduce myself. I am Sastry, lecturer in English, teaching English for the past 32 years. So today, as you all of you know, that this Group 4 examination, and we have English as a part of it, and we have been learning English, right from our childhood, but we are afraid of it. We understand while others speak, and we can read, we can write, but we can't speak. However, a strong will to speak will make you speak, students. Anyhow, competitive English, this, it includes grammar, basically. I always say, grammar brings glamour. If you want to be glamorous, be Grammarly. Grammarly, there is a beautiful app nowadays coming up, and our writings also will be set. Any mistakes will be set through the tab then. But anyhow, we have to learn as a science, language as a science, you have to learn. So in competitive examinations, basically, answers, there are 4 options objective type. Of the 4 options, 1 is right and other 3 are incorrect. So it is very important to know why other 3 are wrong, equally as why 1 is right. So students, I try to give you maximum explanation for options as well as related notes then. And we have so many topics here, and there are previous questions, year questions are there then given. And we have grammar topics, nouns and adverbs, parts of speech. A verb carries 16 marks. Noun carries 2 marks. I mean, in the previous year question paper, we have marks allotted for bits given. So they may vary, of course. They may vary. So in the screening test, of course, there are, you have 50 marks then, Telugu and English. And in the main exam, you have 150, 75, 75. English 75, Telugu 75. Of the 75 marks, there is a deciding factor actually. Most of the students of Andhra
Andhrites, we call them. They are very good at sciences and maths. But coming to the point of English, that has become a deciding factor nowadays. అదొక డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్గా మారుతోంది ఇంగ్లీష్ అనేది. అంటే ఇక్కడ మ్యాథమెటిక్స్, సైన్సెస్ అద్భుతంగా చేస్తున్నారు. ఇంగ్లీష్ డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ మారుతోంది. కాబట్టి ఆ ఇంగ్లీష్ మీద కొంచెం పట్టు మీరు సాధిస్తే టార్గెట్ ఈజ్ అవర్స్ అండ్ వీఆర్ ద విన్నర్స్. చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంగ్లీష్ అనేటువంటిది ఇట్స్ ఎ గ్లోబల్ లాంగ్వేజ్. ఇట్స్ ఎ సైంటిఫిక్ లాంగ్వేజ్. It's a library language, and basically it's a connective language. It connects people, and English is a deciding factor. I'm telling you. This is a adbhutamaina example. Cheppi manam lesson loki veldam, topic loki veldam. Essay examination, I think last year, before last year, I don't exactly remember, but last year I read in Enadu, and he got the topmost mark in the state. Out of 300, he got around some 247 or 257 or something. Total marks. But he was not selected as an essay. He was not given the post because he was not qualified in English. Though he got the highest mark in the state topper, out of 300 to 47 marks, he was not allotted the post. He was not given the post because he did not get qualified in English part. A little effort would have made him succeed. So students, my sincere appeal to you all is to go for English language daily, because it's not only professional wise, career wise, social success in society, in day-to-day dealings with your members of family, with your friends, with your employer, with your lead, with your head, with your subordinates. If you want to be successful professionally, English is needed. So please, దాని మీద కొంత ప్రయత్నం చేయండి. అద్భుతమైన చక్కటి ఒక డిక్షనరీ కొనండి. 500 to 600 ఇన్వెస్ట్మెంట్ అది. ఓ మంచి గ్రామర్ బుక్ తీసుకోండి. చాలా మార్కెట్లో ఉన్నాయి. డేవిడ్ గ్రీన్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్, స్ట్రక్చర్ అండ్ కాంపోజిషన్ తీసుకోండి. ఇంకా చాలా బుక్స్ ఉన్నాయి. 1-2 బుక్స్ గ్రామర్ బుక్స్ తీసుకుని డిక్షనరీ వన్ ఈజ్ ఎనఫ్. ఆఫ్ కోర్స్ ఏ డిక్షనరీకి ఉండే స్పెషాలిటీ ఆ డిక్షనరీకి ఉంది. బట్ వన్ డిక్షనరీ ఈజ్ ఎనఫ్. ఆక్స్ఫర్డ్ కానీ, లాంగ్మ్యాన్ కానీ, క్యాంబ్రిడ్జ్ అడ్వాన్స్డ్ లెర్నర్స్ డిక్షనరీ కానీ తీసుకోండి. యాజ్ ఎ స్టూడెంట్, ఐఎమ్ ఆల్వేస్ ఎ స్టూడెంట్. ఐ బిలీవ్ I consult this study always. English is vast. And of course, when compared with Telugu language, it is a small streamlet. Don't worry. English is a small streamlet. చిన్న కాలువ, పిల్ల కాలువ. ఎప్పుడు తెలుగు భాషతో కంపేర్ చేస్తే మహాసముద్రం తెలుగు. కానీ ఇండివిజువల్ ఇంగ్లీష్ కూడా ఒక వాషన్, నో డౌట్స్. దాన్ని ఎదడానికి మీరేమి పెద్దగా వేల్స్ అవ్వక్కర్లా. యూ నీడ్ నాట్ బి ఎ వేల్. ఈవెన్ ఏ స్మాల్ ఫిష్ ఆల్సో కెన్ స్విమ్. So be bold, be confident, and be receptive, be interested, be learning, and be inquisitive, and of course be anxious to learn the things. Okay, Abraham Lincoln, before he dies, he wants his disciples to read something to him. Akkada Aristotle, yes, మరణించే ముందు ప్లాటో ఎథెన్స్లో వచ్చి వేశారు. వరల్డ్ ఫేమస్ ఫిలాసఫర్. రీడ్ సంథింగ్ టు మీ అన్నాడు. ఇఫ్ యూ రీడ్ సంథింగ్ టు సంబడి, చదివి వినిపించటాన్ని రీడ్ సంథింగ్ టు సంబడి అంటాం మనం. సో సాక్రటీస్, హిజ్ డిసైపుల్ అరిస్టాటిల్, అరిస్టాటిల్ డిసైపుల్ ప్లాటో. అద్భుతమైనటువంటి జనరేషన్, దట్ ఈస్ విజ్డమ్. They're all moving encyclopedias. A Socrates గారికి విషయం ఇచ్చారు. హెమ్లాక్, ఇట్స్ ఎ రూట్, ప్లాంట్ రూట్ లో వస్తుంది ఆ పాయిజన్, హెమ్లాక్ అంటాం. అది ఇచ్చారు. అది మరణిస్తాడు కొద్దిసేపట్లో. తన శిష్యుని అడుగుతాడు, రీడ్ సంథింగ్ టు మీ డియర్ ప్లాటో. అప్పుడు, సార్ యూఆర్ డైయింగ్, డై పీస్ఫుల్లీ, యు ఆర్ గివెన్ పాయిజన్, హెమ్లాక్, రూట్ పాయిజన్ ఆఫ్ ఎ ప్లాంట్. Die peacefully, my dear sir. He said. Then the answer, Socrates has given the classical answer, the classical reply to the doubts of Plato. You know what is it? I want to die
learning one more thing. I want to die learning one more thing. That should be the attitude of a student, of a learner. So I wish you all the best, students, in your future endeavors. Let us start then. We have previous year question papers here. The noun form of coordinate is actually nouns, parts of speech are there. 7 parts of speech. Parts of speech 8 కాదమ్మా. 8 ఇంటర్జెక్షన్ అంటాం. ఇంటర్జెక్షన్ అనేది ఇట్స్ డిలీషన్ ఆర్ ఎడిషన్. డజంట్ హార్మ్ ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎ సెంటెన్స్. ఒక వాక్యంలో ఇంటర్జెక్షన్ తీసేసిన స్ట్రక్చర్ ఏమీ పెద్ద డ్యామేజ్ అవ్వదు. Alas, I lost my wallet. Alas, I lost my wallet. Alas, ఆ పదం తీసేయండి. I lost my wallet. I subject, lost my wallet. Predicate. Full sentence అది. Wow, what a wonderful sight. Wow. WOW, wow. అది కూడా ఇంటర్జెక్షనే. So modern grammarians, they say that interjection is not considered a part of speech nowadays. There are 7 parts of speech. 7 parts of speech లో the biggest one is majorly verb. Verb వచ్చేస్తే మీకు ఇంగ్లీష్ భాష వచ్చేసినట్టే. మీకున్న సిలబస్లో కూడా వెర్బ్కి కూడా ఆల్మోస్ట్ 16 మార్క్స్ ఉన్నాయి. నౌన్స్ అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ 2 మార్క్స్ ఇచ్చాడు. యాడ్వర్బ్స్ 3 మార్క్స్, ఆర్టికల్స్, ప్రిపోజిషన్స్, all they have their own weight and weightage accordingly. So children, మనం నేర్చుకునేటప్పుడు ఆ వెయిట్గా చూద్దాము. బేసిక్గా మనకి వెర్బ్ అనేటువంటిది బేసిక్ పార్ట్. 16 మార్కులు ఉన్నాయి దానికి. ఇది ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్నే కాదు, అసలు ఏ క్వశ్చన్ పేపర్ అయినా సరే వెర్బ్ ఇంక్లూడ్స్. డైరెక్టెడ్ స్పీచ్ రావాలంటే వెర్బ్ రావాలి, వాయిస్ రావాలంటే వెర్బ్ రావాలి, క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ రావాలంటే వెర్బ్స్ రావాలి. చాలా ఇంపార్టెంట్ చిల్డ్రన్ దిస్ ఈస్. సో వెర్బ్ అండ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో నౌన్. మనం ఇవాళ నౌన్తో స్టార్ట్ చేద్దాం. అనుకుంటున్న సిలబస్ ప్రకారం అన్ని కూడా నౌన్ తర్వాత వెర్బ్, యాడ్వర్బ్ ఇవన్నీ వరుసగా టాపిక్స్ ఉన్నాయి. స్మాల్ టాపిక్ నౌన్. నౌన్ అనేది మీకు తెలుగులో నామవాచకం అంటాం తెలుసు. ప్రొనౌన్ సర్వనామము తెలుసు, చదువుకున్నాం. తెలుగు భాష, ఇంగ్లీష్ భాష గ్రామర్ ఇస్ సేమ్ ఆల్మోస్ట్ విత్ లిటిల్ డిఫరెన్స్. నామవాచకం అంటే ఆల్ ది థింగ్స్ వి సీ బిఫోర్ అవర్ ఐస్ ఆర్ నౌన్స్. కంటికి కనిపించే ప్రతి వస్తువు, ప్రతి ఐటెం, ప్రతి మనిషి నౌనే. ఇవి అందులో మీకు పేరు ఉంటేనేమో ప్రాపర్ నౌన్ అంటాం, పేరు లేకపోతే కామన్ నౌన్ అంటాం. ఈ నౌన్స్ కనుక పేరు ఉంటే ప్రాపర్ నౌన్. దెర్ ఆర్ 10 books ఆన్ ద టేబుల్. అందులో ది రామాయణ, ది గీత అండ్ ది బైబిల్, ది ఖురాన్, 3 books ఉన్నాయి. ఇప్పుడు అక్కడ ఖురాన్ అన్నప్పుడు క్యూ క్యాపిటల్ రాస్తాం, బైబిల్ బి క్యాపిటల్ రాస్తాం, భగవద్గీత బి క్యాపిటల్ రాస్తాం, క్యాపిటల్ రాస్తాం. నౌన్స్ అవి ప్రాపర్ నౌన్స్. అలాగే ఒక 4 kings ఉన్నారు. నలుగురిని అందరినీ కింగ్ అనే అంటాం. కింగ్స్ అందరినీ కూడా కింగ్స్ అనే అంటాం. బట్ రామ ఈజ్ ఎ కింగ్, అశోక ఈజ్ ఎ కింగ్, బట్ అశోక ఈజ్ ఎ ప్రాపర్ నౌన్ బికాస్ a proper name is there for the king. So students, if you name a noun, it's proper noun. If the word is applied in common to every noun, common noun. If you name a thing, it is proper noun. If you name a noun, it's proper noun. And of course, if the noun is applied commonly or in common to every noun, it's common noun. Sita is a girl. Sita, proper noun. Girl is a common noun. Now Rama is a boy. Rama, proper noun. A boy is common noun. So in common. So kinds of nouns, collective nouns, group గా ఉంటాయి, సమూహాలుగా ఉంటాయి. పేరు పెడితేనేమో ప్రాపర్ నౌన్, పేరు లేకుండా అందరికీ అప్లై అయితే కామన్ నౌన్, సమూహాలుగా ఉంటేనేమో కలెక్టివ్ నౌన్. మెటల్స్, మెటీరియల్ నౌన్, ఆల్ మెటల్స్ ఆర్ సబ్స్టెన్స్ ఆర్ లిక్విడ్, వాటర్, ఇట్స్ ఎ సబ్స్టెన్స్. ఎయిర్, ఇట్స్ ఎ సబ్స్టెన్స్. ఇట్స్ నాట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్, ఇట్స్ మెటీరియల్ నౌన్. సో నౌన్స్లో పేరుంటే ప్రాపర్ నౌన్,
కామన్గా అందరికీ అప్లై అయితే కామన్ నౌన్. మెటల్స్, మెటీరియల్, మెటీరియల్ నౌన్. గ్రూప్, సమూహాలుగా ఉంటే కలెక్టివ్ నౌన్. ఇంకా ఐదోది అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్. మనం చాలా ఇంపార్టెంట్. అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ అనేది కంటికి కనిపించవు. నౌన్ దట్ ఈస్ నాట్ విజిబుల్, ఇన్విజిబుల్. యూ కెన్ జస్ట్ ఫీల్ ఇట్, యూ కాంట్ టచ్ ఇట్, యూ కాంట్ వెయ్ ఇట్. దాని వెయిట్ మనం చూడలేం, తూకం వేయలేం, చేత్తో టచ్ చేయలేం. జస్ట్ యూ కెన్ ఫీల్ ఇట్. అటువంటి వాటిని అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ అంటాం. గ్రామర్ ఈజ్ అబ్స్ట్రాక్ట్, language English is abstract, every science is abstract now, because you can't go to market and demand a kilo of grammar or a ton of grammar. Give me a ton of grammar, I am not good at grammar. Give me a ton of grammar, you can't buy it because you can't weigh it. So the nouns that are not visible and the nouns that are not touched, we can't touch them, that cannot be weighed and invisible, they are known as abstract nouns. Abstract means invisible. పదాలు కూడా మీరు నోట్ చేసుకున్నామ్మా, చాలా ఇంపార్టెంట్. While listening to a class, in future classes also I'll be going to the vocabulary covering while describing grammar points. So ఇక్కడ మనకి ఇన్విజిబుల్ అంటే నాట్ విజిబుల్, కనిపించని ఇన్విజిబుల్. దట్ కెనాట్ బి టచ్డ్, తాకలేని. దట్ కెనాట్ బి సీన్, కంటితో చూడలేము. ఇటువంటి నౌన్స్ అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ అంటాం మనం. అలాగే నౌన్ ఫార్మ్స్ అనేవి ఇక్కడ డెరివేషన్లో మీరు చూస్తే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ది నౌన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కోఆర్డినేట్ ఈజ్ కోఆర్డినేట్, కోఆర్డినేటింగ్, నన్ ఆఫ్ దీస్, కోఆర్డినేషన్. ఇక్కడ కోఆర్డినేషన్ ఇస్ నౌన్ ఫార్మ్. ఎక్కువగా నౌన్ ఫార్మ్స్ అన్ని కూడా TION, IONతో మనం ఉంటే వాటితో పాటు నౌన్ ఫార్మ్స్ మనకి ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి. యాజ్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ కోఆర్డినేటింగ్ అది కూడా నౌనే. మనం కీ ప్రకారంగా, గవర్నమెంట్ కీ ప్రకారంగా వెళ్తాం. మరి ఈ బిట్లో కోఆర్డినేటింగ్ ఈజ్ ఆల్సో నౌన్, కోఆర్డినేషన్ ఈజ్ ఆల్సో నౌన్. మనం కోఆర్డినేటింగ్ని పార్టిసిపల్ నౌన్ అంటాం. అంటే సింపుల్గా జెరండ్. ఇంగ్ ఫామ్తో ఉన్న వెర్బ్ని అడ్జెక్టివ్గా వాడితే పార్టిసిపల్, ప్రజెంట్ పార్టిసిపల్ ఆర్ పాస్ట్ పార్టిసిపల్. బట్ ఇంగ్ ఫామ్ అన్న కాబట్టి ప్రజెంట్ పార్టిసిపల్. చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి స్టూడెంట్స్. వెర్బ్కి ఇంగ్ ఫామ్ చేరిస్తే ప్రజెంట్ పార్టిసిపల్ అంటాం దాన్ని. ప్రజెంట్ పార్టిసిపల్ అడ్జెక్టివ్గా వాడబడితే అడ్జెక్టివ్ అంటాం. అంటే క్వాలిఫై చేస్తే హోల్ సెంటెన్స్ని. ప్రజెంట్ పార్టిసిపల్ హోల్ సెంటెన్స్ని క్వాలిఫై చేస్తే అడ్జెక్టివ్ అంటాం. ఎందుకంటే ఒక సెంటెన్స్ని క్వాలిఫై చేసే లక్షణం అడ్జెక్టివ్ ఉంది. రీడింగ్, ఐ స్లెప్ట్. రీడింగ్ ఏ బుక్, ఐ స్లెప్ట్. While arguing, the court was adjourned. Audience left. The audience of the court left. ఇక్కడ arguing, reading, watching TV, I slipped into sleep. Watching TV, ఇది adjective. ఎందుకంటే the whole sentence is qualified by adjective. Watching TV. Watching TV is my hobby. It's noun. Coordinating is very important in organizations. Coordination is very important. Both are nouns. కానీ కోఆర్డినేట్ అనే పదానికి ఇక్కడ పక్కాగా డి తీసుకోండి. కోఆర్డినేటింగ్ కూడా నౌన్నే. సార్ అది రాస్తే మార్క్ ఎవరు? ఎందుకంటే డెవలప్మెంట్, అది డెరివేషనల్ డెవలప్మెంట్. డైరెక్ట్గా కోఆర్డినేట్ అనే వెర్బ్కి coordination noun అయింది. Hope you're all able to see the screen also, I believe. So here you can see this coordinating. This is also noun, coordination noun. Go for D only options లో. ఇది నౌన్ ఫామ్. సో నౌన్స్ అన్నీ కూడా మీకు జనరల్గా ITY, ఇటి, ION, TION, HION, ENCE, eloquence, perseverance,
ambulance, pity, serendipity, depravity, vulgarity, obscenity. You can go for any word. Nouns often end in suffixes or suffix ity, ity, ivanni kuda. So the notes we will share very shortly, the lessons, the topics that are completed. Students, the topics that are completed through teaching, through explanation, of course, can be given notes also, so that you can have a clear understanding and also good study material. It will be supplied shortly with the help of the management. So noun kinds, proper nouns, common nouns, material nouns, collective nouns, abstract nouns, 5 kinds. These 5 kinds, nouns are derived from verbs. అసలు బేసిక్గా ఒక పదానికి రా ఫామ్ ఏమిట్రా అంటే వెర్బ్. దాన్ని మనం సింపుల్ ఇండెఫినిట్ లేదా సింపుల్ ప్రజెంట్ అంటాం. స్టూడెంట్స్, యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ వన్ థింగ్, సింపుల్ ఇండెఫినిట్, సింపుల్ ప్రజెంట్. అది V1 ఫామ్. Verb, any verb or any finite verb exists in 6 forms. 6 రూపాల్లో ఉంటుంది ఏ వెర్బ్ అయినా. V1 go, V2 went, gone V3, going V1 plus ing present participle, gone past participle, to go infinitive, to plus go, to go infinitive, goes special form. సో నేను పక్కాగా మీకు వెర్బ్కి సంబంధించి మీరు ఖచ్చితంగా ఫండమెంటల్స్ కొన్ని నేర్చుకోకపోతే మనకి ఇంగ్లీష్ భాష రాదు. దిస్ ఈజ్ మై అన్క్వాలిఫైడ్ స్టేట్మెంట్. ఎందుకంటే మనం డూ ఫార్మ్స్ని, హ్యావ్ ఫార్మ్స్ని, బీ ఫార్మ్స్ని, ఈ 12 కూడా మనకి ఆక్సిలరీస్, మోడల్ ఆక్సిలరీస్ అంటాం వాటిని. ప్రైమరీ ఆక్సిలరీస్ 12, మోడల్ ఆక్సిలరీస్ 12. ఈ బీ ఫార్మ్స్, డూ ఫార్మ్స్, హ్యావ్ ఫార్మ్స్ ప్రైమరీ ఆక్సిలరీస్. అసలు వెర్బ్ నుంచే నౌన్ పుట్టింది కాబట్టి వెర్బ్ రూట్ అనమాట. ఒక డిక్షనరీలో వెర్బ్ ఫార్మ్ ఇస్తాడు ఫస్ట్, దాని తర్వాత అడ్వాన్స్డ్ డిక్షనరీస్ ఉంటే నౌన్, అడ్జెక్టివ్, యాడ్వర్బ్, ఎల్వైతో సహా ఇస్తుంటాడు. అన్ని డిక్షనరీస్లో డెరివేషన్స్ ఇవ్వడం, డెరివేటివ్స్ కొన్ని డిక్షనరీస్లో మాత్రమే ఇస్తాడు. డెరివేటివ్స్ మనం ఈజీగానే ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. సో ఇక్కడ మనకు అడిగింది డెరివేషన్. దాన్ని మనం ఇన్ఫ్లెక్టెడ్ ఫామ్ అంటాం. ఒక పదం స్పెల్లింగ్ చేంజ్ వల్ల పదం మారి ఇంకో పదం ఫామ్ అయితే దాన్ని మనం ఇన్ఫ్లెక్టెడ్ ఫామ్ అంటాం. INFLECTED, inflected form of a word. What is inflected form of a word? See, take, taken is the inflected form. Took, inflected form. So like this, a verb has 6 forms. V1, V2, V3. V3 is past participle. V1 plus ing, present participle. 2 plus V1, infinitive. And V1 plus S or ES, special form. So students, we have 6 forms of a verb. We can discuss in detail because it carries 16 marks, of course, along with the previous year questions and all. And the noun form of note, that is, noticeable adjective. Notification, noun. None of these, wrong. Notify, that is the verb form. So the noun form of note is notify. Verb form, the noun form of note is notification. Verb form is notify. Notification is the noun. అడిగింది అక్కడ నౌన్ అడిగాడు. నోట్కి నోటిఫై అనేది వెర్బ్, పైన నోటిఫికేషన్ అనేది నౌన్. మన పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో ఇవి మనం ఆల్మోస్ట్ CBSE సిలబస్లో చాలా చోట్ల డిస్కస్ చేస్తుంటారు. స్టేట్ సిలబస్లో కూడా డిస్కస్ చేస్తారు. 8th, 9th డిస్కషన్ జరిగింది. ఒక స్కూల్లో నేను చూశాను. పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్కి రాయమంటాడు, అదొక క్వశ్చన్ అది. సో మనకి లోయర్ ఫార్మ్స్లోనే మినిమం గ్రామర్, బేసిక్ గ్రామర్ ఇచ్చాడు మీకు ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్కి.
మీరేం పెద్దగా తల్లి కింద అయిపోకర్లా. సింపుల్ కాంపౌండ్ కాంప్లెక్స్ సెంటెన్సెస్ ఇంటర్చేంజ్ ఏమి అడగటల్లా, పార్సింగ్ అడగటల్లా. మీకు అడిగేదల్లా ఏంటంటే పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్, వెర్బ్, ఆ వెర్బ్ మీద బేస్ అయినటువంటి వాయిస్, టెన్సెస్. అయితే దీనికి బేసిక్గా వెర్బ్కి బ్యాక్గ్రౌండ్ నేర్చుకుంటే ఖచ్చితంగా మనం వీటిని చూసుకోవచ్చమ్మా. సో కమింగ్ టు దిస్, I have given you, so here we have noun forms. Students, hope the screen is shared with you now. We have noun forms for 2 marks, verbs for 16 marks, adverbs for 0, 1 or 2. It may vary. ఖచ్చితంగా ఇవే ఉంటాయని మనం చెప్పలేం, వ్యారీ అవ్వచ్చు. Prepositions 9 marks. So prepositions 9 marks and articles 11 marks. ఈజీ. ఆర్టికల్స్ అంతా కూడా సౌండ్తో ఉంటాయి. 11 మార్క్స్ ఇచ్చాడు. టాపిక్ చిన్నదే బట్ ఇంపార్టెంట్, కన్ఫ్యూజింగ్. 11 మార్క్స్ ఇచ్చాడు అందుకే. అండ్ స్పీచ్ 6 మార్క్స్ అండ్ సెంటెన్సెస్ 16 మార్క్స్. ఇక్కడ ఈ సెంటెన్స్లో ఎసర్టివ్ సెంటెన్సెస్, డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్ అండ్ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్. మనకి స్ట్రక్చరల్గా సెంటెన్సెస్ సింపుల్, కాంపౌండ్, కాంప్లెక్స్, కాంపౌండ్ కాంప్లెక్స్ 4 రకాలు స్ట్రక్చరల్గా. సింపుల్, కాంపౌండ్, కాంప్లెక్స్, కాంపౌండ్ కాంప్లెక్స్. సో చిల్డ్రన్, మనకి ఇక్కడ సెంటెన్సెస్ అనే పదం వస్తే 16 మార్క్స్ ఉన్నాయి. ఈ సెంటెన్సెస్లో మనకు చూడవలసింది ఏంటంటే, మనం ఎసర్టివ్ ఆర్ డిక్లరేటివ్ ఇచ్చిన సెంటెన్స్ ఏమిటి? డిక్లరేటివ్ సెంటెన్సా, ఎసర్టివ్ సెంటెన్సా? ఎసర్టివ్ అన్న డిక్లరేటివ్ అన్న సేమ్, ఫుల్ స్టాప్ ఎండ్ అవుతుంది. నెగిటివ్ కావచ్చు, పాజిటివ్ కావచ్చు. ఫుల్ స్టాప్ ఎండ్ అవుతుంది. స్టేట్మెంట్స్. సో స్టేట్మెంట్స్, సెకండ్ ఇంట్రాగేటివ్స్, థర్డ్ ఇంపరేటివ్స్ అండ్ ఫోర్త్ ఎక్స్క్లమేటరీ. ఇవి లాజికల్గా సెంటెన్స్ టోన్ బట్టి 4 రకాల సెంటెన్సెస్. టోన్, క్వశ్చన్, స్టేట్మెంట్, ఇంపరేషన్, ఎక్స్క్లమేషన్. స్ట్రక్చర్ని బట్టి 4 రకాల సెంటెన్సెస్. సింపుల్, కాంపౌండ్, కాంప్లెక్స్, కాంపౌండ్ కాంప్లెక్స్. ఇవి 4 రకాలు. సో ఇక్కడ మనకు సెంటెన్సెస్లో చూసినట్లయితే యూ కెన్ హ్యావ్ 6 marks are there than the previous year questions. And active and passive 10 marks. Sentences 16 marks. Almost verbs 16, sentences 16. And fill in the blanks of different types 39. Antonyms, synonyms, almost these are all will be there then. And question tags. This includes verbs. Big verb ane topic వచ్చేస్తే you can have all these things. ఇవన్నీ ఈజీ అయిపోతాయి మీకు. అండ్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్, దిస్ ఈజ్ వొకాబులరీ పార్ట్. వెన్ యూ నో గ్రామర్ మీకు తెలిసేసరికి జస్ట్ ఈ సిలబస్ అంతా కూడా మనం కాంపిటేటివ్ మిగిలి వెళ్తున్నాం కాబట్టి కొంత కమాండ్ వస్తుంది గ్రామర్ మీద. గ్రామర్ వచ్చిన తర్వాత మాట్లాడాలి అంటే వొకాబులరీ అవసరం. ఆ వొకాబులరీ మనకి సినానిమ్స్ అండ్ యాంటోనిమ్స్, మీనింగ్, వర్డ్స్ మీనింగ్స్, స్పెల్లింగ్స్. Spellings also, students, it takes a vital role. మనకి MNCs అన్నీ కూడా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలు ఇంటర్వ్యూ చేసేటప్పుడు కాగ్నిజెంట్ లాంటి, టెక్ మహేంద్ర లాంటి కంపెనీలు మనకి రిటన్ టెస్ట్ పెడుతున్నాయి ఆన్లైన్లోనే. అది 3 marks allowed, 3 mistakes allowed. When you are writing some 10 sentences, అక్కడ 5 minutes టైం ఇస్తాడు, కౌంట్ డౌన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. 4 minutes 59, 58, 57 అలా స్క్రీన్ చివరి స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. మీరు రాయాలి. ఆ 5 minutesలో సమ్ 10 sentences, వర్డ్స్ కౌంట్ 150-200 పదాలు ఇస్తాడు. తప్పుడు ఉండకూడదు. నీల్ మిస్టేక్స్. అయితే మిస్టేక్స్ చేస్తే ఎలాగా? చెయ్యి. ఒక 3 ఎలా ఉంటా? 3. అది ఇట్స్ ఇంక్రీజ్ టు 5 now because everyone is committing more than 3 mistakes. Everyone. పంక్చువేషనల్ మిస్టేక్స్, మెయిన్ గ్రామర్ కాదు. గ్రామర్లో CBSE సిలబస్ వాళ్ళు చదివిన వాళ్ళు, ఇంగ్లీష్ మీడియం చదివిన వాళ్ళు కొందరు బాగానే రాసుకొస్తున్నారు. బట్ పంక్చువేషన్, క్యాపిటల్ లెటర్స్లో మిస్టేక్ పెడుతున్నారు. ఈ కాలన్, సెమికోలన్లో మిస్టేక్స్. ఇండియా అన్నప్పుడు కూడా స్మాల్ లెటర్ రాస్తున్నారు. మీకు ఇచ్చే సిస్టమ్స్లో ఇలా ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ ఏదైనా సరే, మీకు ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ మీకు ఏమైనా పెట్టినప్పుడు అందులో మీకు ఆటో కరెక్షన్ ఫెసిలిటీ తీసేస్తే ఉండదు. ఇంకా అది ఆటో కరెక్షన్ యాప్ తీసేసి అన్ని ఉన్నట్టుగా ఇస్తాడు. కాబట్టి మీరు ఏది కొట్టినా సరే అక్కడ అలాగే ఉంటుంది. రాంగ్ అని చూపించదు. మీరు కొట్టిన ప్రతి టైప్ చేసే ప్రతిదీ అక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది అంతే.
ఆ తర్వాత దాన్ని ఈ ఆటో కరెక్షన్ యాప్లోకి అప్లోడ్ చేస్తారు, ఎన్నో తెలిసిపోతాయి. అసలు మీకు దీన్ని పూర్తిగా కూడా రాయనివ్వరు, ఆ ఎగ్జామ్లో రాయనివ్వరు. మీకు 5 మిస్టేక్స్ దాటగానే ఎర్రర్ వచ్చేసి ఆగిపోతుంది. నువ్వు కంప్యూటర్ చేసినా తెలుసుకోదు ఇంక అది, ఆ క్వశ్చన్ మట్టుకి. ఎస్ఏ రైటింగ్ క్వశ్చన్ ఉంది, రాయమన్నాడు 10 సెంటెన్సెస్, పంక్చుయేషన్ మిస్టేక్స్ చేస్తున్నారు, 3 దాటిపోయి 5 వరకు కూడా అలౌ చేశాడు. అండ్ యూ కంప్లీటెడ్ 5 మిస్టేక్స్, దెన్ ఇట్ డజంట్ గో ఫార్దర్. ఇట్ డజంట్ గో ఫార్దర్. FER, నాట్ FUR. ఇంకా హెడ్కి వెళ్దు, ఇంకా ఎర్రని చూపించి బ్లింక్ అవుతూ ఉంటుంది, ఆ క్వశ్చన్ వెళ్ళాల్సిందే, అయిపోయింది ఇంకా క్వశ్చన్. ఇంకా టైం వేస్ట్ చేయకూడదు, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెళ్ళిపోవడం. మరి ఇవి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్లో రిటన్ టెస్ట్ ఎంత ఇంపార్టెంటో ఇంటర్వ్యూ కూడా అంత ఇంపార్టెంట్. సరే, అసలు ఇంటర్వ్యూ రావాలంటే ముందు రిటన్ టెస్ట్ పాస్ అవ్వాలి. టెక్నికల్ రౌండ్ అవుతుంది. ఈ రిటన్ టెస్ట్లో ఈ టాపిక్స్, ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్ని మనం సక్సెస్ఫుల్గా చేయాలి. ఇవన్నీ సక్సెస్ఫుల్గా నేర్చుకుని చేసుకోకుండా వెళ్తే ఎలాగా జాబ్ ఎలా కొడతాం? క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్, ఇది 8 మార్క్స్ ఉన్నాయి. ఐ థింక్ ఇంటర్మీడియట్లో మీరు నేర్చుకున్నారు క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్ కూడా క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ అనే టాపిక్ ఉంది, డైరెక్టెడ్ స్పీచ్ ఉంది, స్పీచ్ అంటే డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ ఉంది, అండ్ వాయిస్ అన్ని, ఇవన్నీ టాపిక్స్ ఇంటర్మీడియట్ 10th క్లాస్ టాపిక్లే. ఇంకా ఎర్రర్ కరెక్షన్ అంటున్నాడు స్టూడెంట్స్. ఎర్రర్ కరెక్షన్ అనేటువంటిది ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ద హోల్ గ్రామర్. పైన అన్నిట్లో చేసే మిస్టేక్స్ ఈ టాపిక్ ఎర్రర్ కరెక్షన్. మీరు అన్నిట్లో నౌన్లో చేసే మిస్టేక్స్. ఐ సా ద పోలీస్, ప్యాసివ్ వాయిస్ రాయండి. ద పోలీస్ వాజ్ సీన్ బై మీ అని రాస్తారు, ద పోలీస్ వర్ సీన్ బై మీ అని రాయాలి. ఐ సా ద పోలీస్ యాక్టివ్ వాయిస్లో. అంటే నౌన్ మిస్టేక్స్ ఎలా ఉంటాయో చెప్తున్నాను మీకు. ఐ సా ద పోలీస్, పోలీస్ నౌన్ సింగులర్, ప్లూరల్. అది డిఫరెన్స్ ఏమిటి? మీకు ప్యాసేజ్లోకి వచ్చేసరికల్లా వెర్బ్ను బట్టి తెలుస్తుంది. ఐ సా ద పోలీస్, ద పోలీస్ వర్ సీన్ బై మీ, నాట్ వాజ్ సీన్. ఇట్ ఈస్ ష్యూర్లీ వర్ సీన్. ఎందుకంటే పోలీస్ అనేది ప్లూరల్ అమ్మ ఇంగ్లీష్లో. సింగులర్ ఏమిటి? పోలీస్ మ్యాన్ ఆర్ పోలీస్ ఆఫీసర్. పోలీస్ ఆఫీసర్ సింగులర్, పోలీస్ మ్యాన్ సింగులర్, పోలీస్ ప్లూరల్. కాబట్టి నౌన్ అండ్ నంబర్లో చేసే మిస్టేక్ అది. అలాగే ప్రొనౌన్స్లో చేసేది. ఐ ఆమ్, యు ఆర్ టాలర్ దాన్ ఐ, యు ఆర్ టాలర్ దాన్ మీ, యు ఆర్ టాలర్ దాన్ మీ. మనం అందరం వాడేసే పదం ఏమిటమ్మా? యు ఆర్ టాలర్ దాన్ మీ, ఇదే చెప్తాం. అరే యు ఆర్ టాలర్ దాన్ మీ అంటే దాన్ తర్వాత సబ్జెక్టివ్ కేసు ఉండాలి. యు ఆర్ టాలర్ దాన్ ఐ, యు ఆర్ టాల్, ఐ ఆమ్ టాల్. యు ఆర్ టాలర్ దాన్ ఐ ఆమ్ టాల్. ఆ సెంటెన్స్ ఇంటర్నల్గా స్ట్రక్చర్ చూడండి ఒకసారమ్మా. యు ఆర్ టాల్, ఐ ఆమ్ టాల్. యు ఆర్ టాలర్ దాన్ ఐ ఆమ్ టాల్. దాన్ మీ ఆమ్ టాల్ కాదు కదా, దాని తర్వాత మీరు రాకూడదు, అయి ఉండాలి. దాన్ కంజంక్షన్, పక్కన సబ్జెక్టివ్ కేస్ ప్రొనౌనే ఉండాలి. ఓ పక్క రూల్ గుర్తు పెట్టుకోండి, దాన్ తర్వాత సబ్జెక్టివ్ కేస్ ప్రొనౌనే ఉంటుంది. ప్రిపోజిషన్ తర్వాత ఆబ్జెక్టివ్ కేస్ ప్రొనౌనే ఉంటుంది. ప్రిపోజిషన్ ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ హిమ్, ఫర్ హీ కాదు. హీ ఈజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ మీ, ఫర్ ఐ కాదు, ఫర్ మీ. ఐ సబ్జెక్టివ్ కేస్, మీ ఆబ్జెక్టివ్ కేస్. సో స్టూడెంట్స్, ఈ సబ్జెక్టివ్ కేస్ ఆబ్జెక్టివ్ కేస్ అంటే ఏం లేదు, విభక్తులు. తెలుగులో మీరు చదివారు చిన్నప్పుడు 10వ క్లాసులో ప్రథమా విభక్తి, ద్వితీయ విభక్తి, షష్ఠీ విభక్తి, ఇవన్నీ కేస్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో. విభక్తి ప్రత్యయములు. విభక్తి ప్రత్యయాలంటే ప్రిపోజిషన్స్. కిన్, కున్, టు, టు రామ, రామునికి. ఇన్, లోన్, ఇంటూ, లోపలన్. ఫర్, కొరకొంకాయ్. అబౌట్, కూర్చి, గురించి. అందున్, నన్, అందున్, ఇంటూ. ఇవే ప్రపోజిషన్స్, విభక్తి ప్రత్యయంలో ఉంటాం వీటిని. కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా రాముడి గురించి అబౌట్ రామ, రాముని కోసం ఫర్ రామ, రాముడికి టు రామ, రాముని యందు ఇంటూ రామ ఆర్ ఇన్ రామ. సో స్టూడెంట్స్, కంపారిటివ్ లిటరేచర్ ఒక అద్భుతమైన కోర్స్ ఉంది సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్, ఇక్కడే సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో. కంపారిటివ్ లిటరేచర్ అంటే మీ ఇష్టం వచ్చిన భాషలో తీసుకుని కంపేర్ చేసి చదువుకోవాలి.
ఇప్పుడు తెలుగు భాషను ఇంగ్లీష్ భాష కంపేర్ చేస్తూ మనం నేర్చుకుంటున్నాం. జస్ట్ లిటిల్, నాట్ ఇన్ డెప్త్. గ్రామర్కి సంబంధించిన మటుకు అన్నమాట నేర్చుకోవచ్చు. ఆ కంపేర్ చేస్తే మీకు భాష వస్తుంది. ఎందుకంటే మాతృభాషలో మీరు ఆలోచిస్తారు, దానికి ఇంగ్లీష్ అనే బట్టలు కడతారు, అప్పుడు మాట్లాడతారు, రాస్తారు. అక్కడ టైం ప్రాసెస్ కొంచెం పడుతుంది. అది ఎక్కువ పడితేనేమో స్లో లెర్నర్, స్లో స్పీకర్, స్లో రైటర్. వెంటనే ప్రాసెస్ మైండ్లో అయిపోతే గుడ్ స్పీకర్, ఫ్లూయెంట్ స్పీకర్ అంటాం. సో స్టూడెంట్స్, మనం ఈ టాపిక్స్ ఇంట్రడక్షను అట్లా ఎలా ఉంటుంది, మనకి సిలబస్ ఎలా మనం అప్రోచ్ అవుతాం, మీకు ఇవాళ ఒక బ్లూ ప్రింట్ ఇవ్వడం కోసం నేను చెప్తున్నాను. మనం క్లాసెస్ ఇవాళ క్లాసెస్, నెక్స్ట్ క్లాసెస్ ఆన్వర్డ్స్ టాపిక్ డిస్కషన్స్ అన్నీ కొంత డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ది టాపిక్ ఫాలోడ్ బై సమ్ క్వశ్చన్స్, ప్రాక్టీస్ టెస్ట్. ఇన్ ద సెన్స్, ఇందాక మనం చూసినట్టుగా ఆల్రెడీ మన ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్లో డిస్కస్ చేద్దాం. దగ్గర 219 బిట్ లాగా ఉన్నాయి. 4 పేపర్లు డిస్కస్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇంకా మీకు కొన్ని టెస్ట్ పేపర్స్ ఉన్నాయి, అవి చేద్దాం. చాలా సిలబస్ ఉంది. నేను కంటెంట్ రైటర్గా సాక్షి పేపర్లో 6 ఏళ్ల పాటు రాశాను. డైట్కి, డిఎస్సికి, గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2 ఎగ్జామ్స్కి ఇంగ్లీషు సాక్షి పేపర్లో 2016 వరకు 6 ఏళ్ల పాటు పబ్లిష్ అయ్యాయి. సో ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ మెటీరియల్ మీ కాంపిటేటివ్ వింగ్కి నేను చక్కటి మెటీరియల్ ఇస్తాను. సంస్థ వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు చక్కగాను. మా అందరివి కలిసి మీకు అద్భుతమైన మెటీరియల్ మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ప్రిపేర్ అవ్వండి, చదవండి, బుక్స్ కన్సల్ట్ చేయండి, వర్క్ చేయండి దాని మీద. ఇప్పటికీ మేము పనిచేస్తున్నాం. చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా ఇది. రైట్. సో చిల్డ్రన్, మనకి ఇక్కడ ఎర్రర్ కరెక్షన్ అంటే అర్థం ఏం చేస్తుందా? అన్ని టాపిక్లోనూ ఇందాక నౌన్ చెప్పాను, ప్రొనౌన్ చెప్పాను, అలాగే ఆర్టికల్స్. I am dash MA, my brother is dash BA. I am dash NMA, my brother is dash BA, ABA. There is dash elbowed, take care, drive slowly, drive cautiously. There is dash elbowed, an elbowed. ఆ ఎల్ అనేది ఎలా పలుకుతున్నాం మనం? ఈఎల్ఎల్గా పలుకుతున్నాం. ఈఎల్ఎల్ అంటే మీకు ఒక్కసారి ఇక్కడ చూడండి, ఈఎల్, ఇది ఎల్ అంటే, నాట్ వైఈఎల్ఎల్. వైఈఎల్ఎల్ కాదు, దిస్ ఈజ్ రాంగ్. ఎల్ అంటే అరుచుట అని అర్థం, ఇది అరవడం ఎల్ అంటే. ఐ హోప్ దిస్ ఈజ్ విజిబుల్ టు యూ. సో ఎల్, ఎల్బోర్డ్ అంటే యా కాదు, ఇది సౌండ్, ఓవెల్ సౌండ్. ఎల్, ఎల్బోర్డ్, దెర్ ఇస్ ఎన్ ఎల్బోర్డ్. కాబట్టి ఏమంటాం? ఎన్ ఎల్బోర్డ్, దెర్ ఇస్ ఎన్ ఎల్బోర్డ్, దెర్ ఇస్ ఎన్ ఎల్బోర్డ్. ఇక్కడ ఎన్ రావాలి. ఇది మీరు కనుక వైగా ప్రొనౌన్స్ చేస్తే ఏ రావాలి, బట్ తప్పది. ఎందుకంటే ప్రొనౌన్సియేషన్ ఎల్గానే, ఈ సొంతనే రూఫ్ ఆఫ్ ది బ్లేడ్స్ ఆఫ్ ది టంగ్ టచ్ ది రూఫ్ ఆఫ్ ది మౌత్. ఎల్, ఎల్బోర్డ్. టిప్ ఆఫ్ ది టంగ్ కూడా టచ్ అవుతూ ఉంటుంది గమ్స్ని. అందువల్ల మనం ఈ ఓవెల్ సౌండ్ వస్తుంది కూడా ఈ అనేది దాని దగ్గర యాన్ పెట్టాలి. ఓకే. ఎంఏ చూడండి, ఎంఏ అన్నప్పుడు కూడా ఐఎమ్ ఎన్ ఎంఏ. ఎంఏ, ఈ ఎంని ఎలా పలుకుతున్నాం మనం? ఎంఏ. ఓకే, నాట్ ఎంఏ. ఎం కాదు ఇది, దిస్ ఈజ్ రాంగ్. యూ షుడ్ సే ఎం, ఎం, ఎంఏ. సో ఎం అన్నప్పుడు మరి ఇది ఓవెల్ కాబట్టి ఎన్ఎంఏ. ఐఎమ్ ఎన్ ఎంఏ, బట్ మై బ్రదర్ ఇస్ బిఏ. బి మామూలే. ఈ మిస్టేక్స్ ఏమిటి? ఆర్టికల్స్ ఉండే మిస్టేక్స్. సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ అన్నారు అనుకోండి, చూడండి ఇక్కడ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్. ఈ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ అన్నప్పుడు మీరు ఈ ఎస్ని ఎలా పలుకుతున్నారు? సాగా పలుకుతున్నారు. ఏ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్. అదే మీరు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ని అబ్రివేషన్ చేయండి, ఎస్ఐ, ఎన్ఎస్ఐ. హీ ఈజ్ ఏ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, హిజ్ బ్రదర్ ఈజ్ ఆల్సో ఎన్ ఎస్ఐ. Hope you are following. He is a sub-inspector and his brother is also an SI. He is also a sub-inspector. మీరు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ పలికినప్పుడేమో ఏ వస్తుంది? సా, సబ్, ఎస్. ఇక్కడ ఎస్ఐ, ఎస్ని ఎస్గా పలికితేనేమో యాన్, సాగా పలికితే ఏ. ఈ ఎస్ అయినప్పుడు ఎలా పలుకుతున్నారు? వైఈఎస్, ఎస్ఏఐ, ఎస్ఐ. దిస్ ఇస్ రాంగ్.
SI, ESS, AI, SI, SI. He is an SI. So, mistakes అనేవి కామన్ ఎర్రర్స్ లేదా ఎర్రర్ కరెక్షన్ అనేటువంటిది ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ అండ్ కవర్స్ ద హోల్ గ్రామర్. గ్రామర్లో మనం చేసే ప్రతి తప్పు కమ్స్ అండర్ ఎర్రర్ కరెక్షన్. Every mistake comes under error correction, children. So, this is the case. So, let us have it lettered. Error correction is there then. And one word substitutions. మీకు పై టాపిక్లన్నీ ఇన్ డీటెయిల్ మనం వెళ్దాం. Wipe out. I'm just wiping out on the paper then, children. Okay. So, ఈ టాపిక్స్ అన్ని ఒక్కొక్క టాపిక్ ఇన్ డీటెయిల్ వెళ్దాం, స్టార్ట్ చేద్దాం నెక్స్ట్ సెషన్ ఆన్వర్డ్స్. మీకు ఒకసారి బ్లూ ప్రింట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను. తర్వాత ఇడియమ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్. మీరు ఇక్కడ చూసుకుంటే వొకాబులరీ చూస్తే ఇక్కడ చూడండి వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి. అసలు ఎంత అద్భుతం ఉంటే వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్. మీకు భాష వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ రాకపోతే ఎగ్జామ్లో మార్క్స్ కోసం బట్టి పట్టండి, 100, 200, 300 చదవండి. కానీ జీవితంలో కూడా మీకు వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ చాలా అవసరం. ఎందుకంటే 4 పేజీల మ్యాటర్ని 1 పేజీలో రాసేయచ్చు ఇంగ్లీష్లో. తెలుగులో 4 పేజీల మ్యాటర్ని 1 పేజీలో రాసేయచ్చు ఇంగ్లీష్లో. అలాగే 1 పేజీ ఇంగ్లీష్లో మ్యాటర్ని వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ మీకు వస్తే 1/4 పేజీలో రాసేయచ్చు, 1/4 ఆఫ్ ద పేజీలో రాసేయచ్చు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ అనే పాయింట్కి వచ్చినకల్లా say Amitabh Bachchan is able to write with his left hand as well as with his right hand. Arjuna can use arrows with his left hand as well as with his right hand. Arjuna can use arrows. అప్పుడు ఏమంటాం? Arjuna can use arrows with both the hands అంటాం మామూలుగా. But Arjuna is ambidextrous. Just 3 పదాలు. Arjuna can use arrows with his left hand as well as with his right hand. 15 పదాలు. మీరు 15 పదాలని చాలా అద్భుతంగా స్టూడెంట్స్ 3 wordsలో Arjuna is ambidextrous. See this? Arjuna is ambidextrous. 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 ఇక్కడ వర్డ్ చూడండి ఒకసారి, డెక్స్ట్రస్. డెక్స్టరిటీ అంటే స్కిల్. DEXTERITY. డెక్స్టరిటీ ఇది నౌన్, ఇది డెక్స్ట్రస్ అడ్జెక్టివ్. మీరు లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటున్నప్పుడే పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ వచ్చేస్తుంటాయి మీకు. ఇప్పుడు హీఈస్ ambidextrous అన్న తప్ప హీఈస్ ambidexterity అలా నౌన్ వాడుకోవడం కదా, యాటిట్యూడ్ వాడాలి. నౌన్ క్వాలిఫై చేయాలంటే యాటిట్యూడ్ వాడాలి. సో ambidextrous వర్డ్ చూడమ్మా. Ambi means die. Ambidextrous, dexterity, skill. Bi-skilled, die-skilled. One who can do anything with both the hand with the same skill is ambidextrous. సో మనం వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ వస్తున్నాయి. ఇది ఒక వర్డ్ వాడడం కరెక్టే. అసలు ఒక కాంటెక్స్ట్ తీసుకుంటారు మీరు. ఆ కాంటెక్స్ట్ కూడా ఒక పదంతో మనం రిప్లేస్ చేసుకోవచ్చు కదా. సో ద యాక్షన్స్ డన్ బై హిమ్. ఈ సెంటెన్స్ జాగ్రత్తగా వినండమ్మా. ది యాక్షన్స్ డన్ బై హిమ్ ఆర్ లయబుల్ ఫర్ ప్రాసిక్యూషన్. ది యాక్షన్స్ డన్ బై హిమ్ ఆర్ లయబుల్ ఫర్ ప్రాసిక్యూషన్. అంటే అర్థం ఏంటి? ప్రాసిక్యూట్ చేయబడుతున్నాయి. వాడు చేసిన పనులు ప్రాసిక్యూట్ చేయడానికి అర్హత కలిగి ఉన్నాయి, కోర్టులో విచారించడానికి అర్హత కలిగి ఉన్నాయి. అసలు ఎందుకు అదంతా? వాడు చేసిన పనులు, ద యాక్షన్స్ డన్ బై హిమ్, హిజ్ యాక్షన్స్. ద యాక్షన్స్ డన్ బై హిమ్ మీన్స్ హిజ్ యాక్షన్స్ ఆర్ లయబుల్ ఫర్ ప్రాసిక్యూషన్ ఆర్ ఇల్లీగల్. ఒకే పదం, ఇల్లీగల్. ఎనీథింగ్ ఇల్లీగల్ ఈజ్ లయబుల్ ఫర్ ప్రాసిక్యూషన్. సో మీరు లాంగ్వేజ్ నేర్చుకునేటప్పుడు స్టూడెంట్స్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్, డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద వర్డ్, డిక్షనరీ చూసేటప్పుడు మీనింగ్ తెలుసుకుంది కదా నీకు వదిలేయకూడదు. ఆ మీనింగ్ కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి, ఇంగ్లీష్లో నేర్చుకోవాలి. అప్పుడు ఆ మీనింగ్ ఎక్కడైనా కనిపించినప్పుడు ఈ సింగిల్ వర్డ్ వాడాలి. కాన్సైజ్గా చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు, బ్రీఫ్గా చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు.
బ్రీఫ్గా రాయాలి, బ్రీఫ్గా మాట్లాడాలి అన్నప్పుడు బ్రివిటీ ఆఫ్ కోర్స్ ఈజ్ ద విట్ ఆఫ్ ది సోల్. ఖచ్చితంగా మనకి బ్రివిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మాటలకు కానీ రాతలకు కానీ సంక్షిప్తత, టు ద పాయింట్ రావాలి, ఎసెన్స్ ఉండాలి, పిదిగా ఉండాలి. మాట్లాడే సబ్జెక్ట్ పిది. చూడండి ఒకసారి వాడిన కొత్తగా PITHY, పిది అంటే ఫుల్ ఆఫ్ ఎసెన్స్, రసాలు ఊరుతున్న, రసము కలిగిన, ఫుల్ ఆఫ్ మీనింగ్. పిది, PITHY, పిది సెంటెన్సెస్. ఆ పిదిగా ఉండాలి మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు. అంటే బ్రీఫ్గా ఉండాలి, అంటే బ్రివిటీ. ఎనీహౌ, ambidextrous ఒక వర్డ్, dexterity స్కిల్ సెకండ్ వర్డ్, పిది హ్యావింగ్ ఫుల్ ఆఫ్ ఎసెన్స్, పిది. ఇప్పుడు మనం వొకాబులరీ మనం ఎక్స్ప్లెనేషన్ నేర్చుకుంటూ ఉండాలి. సో వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్లో మీకు ఇల్లీగల్, హిజ్ యాక్షన్స్ ఆర్ ఇల్లీగల్, దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయండి. హిజ్ యాక్షన్స్ ఆర్ లైబుల్ ఫర్ ప్రాసిక్యూషన్. హిజ్ యాక్షన్స్ ఆర్ లైబుల్ ఫర్ ప్రాసిక్యూషన్ అంటే ఇల్లీగల్. ఇలా మీరు మీ సబ్జెక్ట్ని కేవలం మార్క్స్ కోసమే కాదు, కాన్సెప్ట్ కోసం కూడా చదవండి. ఇంటర్వ్యూలో సక్సెస్ అవుతారు, ఎగ్జామ్లో సక్సెస్ అవుతారు, ఇంటర్వ్యూలో సక్సెస్ అవుతారు. తర్వాత మీ బాస్తో ఉండే ఇంటరాక్షన్స్లో అద్భుతంగా సక్సెస్ అవుతారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రొఫెషనల్ సక్సెస్. ప్రొఫెషనల్ సక్సెస్ ఈస్ పాసిబుల్ ఓన్లీ త్రూ యువర్ లింగ్విస్టిక్ సస్టెనెన్స్. లింగ్విస్టిక్ ఎమినెన్స్, మళ్ళీ సస్టెనెన్స్ ఇంకో పదం వాడాను, లింగ్విస్టిక్ ఎమినెన్స్ ఇంకో పదం వాడాను. మనకు లాంగ్వేజ్ తెలుసు, లింగ్విస్టిక్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్, రిలేటెడ్ టు లాంగ్వేజ్ ఇంకో పదం, అడ్జెక్టివ్ అది. లాంగ్వేజ్ నౌన్, లాంగ్వేజ్కి అడ్జెక్టివ్ అని తెలుసా? లింగ్విస్టిక్. లాంగ్వేజ్ నౌన్. సో స్టూడెంట్స్, మీరు ఈ నేర్చుకునే టాపిక్స్లో ఇవి కంప్లీట్ అయ్యేసరికి నాకు తెలిసి మీకు కొంత కమెంట్ రావాలి, మీ మీద మీకు కాన్ఫిడెన్స్ పెరగాలి. అది చూద్దాం. సో మనం ఇక్కడ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్, తర్వాత సినానిమ్స్, యాంటోనిమ్స్ అంటున్నాడు. సినానిమ్స్, యాంటోనిమ్స్ అంటే ఇక్కడ ఒక అద్భుతం మీకు విషయం చెప్పాలి. సినానిమ్ అంటున్నాడు. దెర్ ఈజ్ నో వర్డ్ సినానిమ్ టు నన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఇంగ్లీష్లో ఏ పదానికి ఏ పదమో సినానిమ్ కాదు అంటాడు. రీడర్స్ డైజెస్ట్ ఎడిటర్స్, రీడర్స్ డైజెస్ట్ ఎడిటర్స్ అంటారు. ఎందుకంటే ఫ్యామిలీ వర్డ్ ఫైండర్ అని చెప్పి సచ్ ఎ బిగ్ వాల్యూమ్, లాంగ్ బ్యాక్, సమ్ 20-30 years back I bought it. ఫ్యామిలీ వర్డ్ ఫైండర్, రీడర్స్ డైజెస్ట్ కూడా వేస్తాడు. సో చిల్డ్రన్, మీకు సినానిమ్స్ అనే పదానికి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాంగర్, కోపం, ర్యాత్, WRATH, ర్యాత్, ఇండిగ్నేషన్, ఎగ్జాస్పరేషన్, ఫెరోసిటీ. ఆ ఫెరోసిటీ అసలు ఫెరోసిటీ, ఎగ్జాస్పరేషన్, ర్యాత్, యాంగర్, ఇండిగ్నేషన్, ఈ పదాలన్నీ సినానిమ్స్గా వాడము. అంత దగ్గరగా ఉన్నాయి కాబట్టి మీనింగ్ మీరు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి. సినానిమ్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే దగ్గరగా ఉన్నాయి కాస్త మీనింగ్స్లో. అందుకోసం సినానిమ్, CS, సేమ్, సేమ్ ఇన్ మీనింగ్, నియరెస్ట్ ఇన్ మీనింగ్ అన్నాం. సేమ్ మీనింగ్ కాదు. యాంగర్ అంటే కోపం, ర్యాత్ అంటే ఉగ్రస్వరూపం, మహోగ్ర స్వరూపం ఇండిగ్నేషన్, ఎగ్జాస్పరేషన్ రీజనబుల్ ర్యాత్, సకారణంగా వచ్చే కోపాన్ని ఇండిగ్నేషన్ అంటాం. అది కాస్త తారాస్థాయిలో ఉంటే ఎగ్జాస్పరేషన్ అంటాం. మామూలుగా వచ్చేది కోపం, దాన్ని కొంచెం మించితే, శృతి మించితే కోపం ఇంకా తారాస్థాయికి వెళ్తే ర్యాత్. కొంచెం క్రూయల్టీ, ఆ కోపంలో క్రూయల్టీ ఉంటే ఫెరోసిటీ. జస్ట్ లైక్ ఏ టైగర్ ఆర్ ఏ లయన్, వెరీ ఫెరోషస్, ది లుక్ వెరీ ఫెరోషస్. ఈ పదాలకి అద్భుతంగా స్టూడెంట్స్ వొకాబులరీ, వర్డ్స్ హ్యావ్ స్మెల్, వర్డ్స్ హ్యావ్ టేస్ట్, వర్డ్స్ హ్యావ్ లైఫ్, అఫ్ కోర్స్ వర్డ్స్ హ్యావ్ డెత్, అండ్ అగైన్ వర్డ్స్ హ్యావ్ రీబర్త్. పదాలు పుడుతూ ఉంటాయి, మరణిస్తూ ఉంటాయి, మళ్ళీ పుడుతూ ఉంటాయి. డెడ్ లాంగ్వేజ్ అంటాం, DL. మనం వాడుతూ ఉండాలి. మీరు పదాలు వాడితేనే మీవి, లేకపోతే మీకు కాదు. బేసికలీ వొకాబులరీ ఆఫ్ 2 kinds, ప్యాసివ్ వొకాబులరీ, యాక్టివ్ వొకాబులరీ.
అది మనం వొకాబులరీకి వెళ్ళేసి పూర్తిగా ఇన్ డీటెయిల్ డిస్కస్ చేద్దాం. సినానిమ్స్, తర్వాత యాంటోనిమ్స్. యాంటోనిమ్స్ అంటే జస్ట్ వ్యతిరేకం, ఆపోజిట్ ఇన్ మీనింగ్. పుణ్యము అందరూ చెప్తూ ఉంటాం, పుణ్యము పాపము. అరే పాపం అంటే సిన్ కదా, పాపము అంటే సిన్, పాపం, సినర్, పాపాత్ముడు. మరి పుణ్యానికి పదం ఏమిటి? చాలామంది అడిగారు నన్ను. చాలా మందికి తెలియని విషయం ఏంటంటే, మనకు తెలిసిన అతి చిన్న పదమే దానికి యాంటోనిమ్, రైట్. సిన్ అంటే పాపము, రైట్ అంటే పుణ్యము. ఎందుకంటే రైటియస్ అనే పదం ఉంది మనకి ఇంగ్లీష్లో, RIGH TEOUS, రైటియస్, RIGHTEOUS, రైటియస్. ధర్మరాజ ఇస్ రైటియస్, RIGHTEOUS. రైటియస్ అంటే ధర్మయుతమైన, న్యాయయుతమైన, పుణ్యాత్ముడైన. ఈ పదం ఉంది, అదే మీనింగ్ తెలుగులో. పుణ్యాత్ముడైన, ధర్మబద్ధుడైన. సిపి బ్రౌన్ గారు చెప్పారు ఈ విషయాన్ని. నేను కన్సల్ట్ చేశాను, కొంత తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ ఇంగ్లీష్లో చేస్తున్నప్పుడు డౌట్ వస్తే, తోరణాలు అనే పదం ఎక్కడ వచ్చిందని చూస్తే వాడు ఫెస్టూన్ అన్నాడు మహానుభావుడు. ఫెస్టూన్, FESTOON, ఫెస్టూన్. ఫెస్టూన్స్ అంటే తోరణాలు. ఇంటికి తోరణాలు కడతాం కదా, ఏదో ట్రాన్స్లేషన్లో అవసరం వచ్చింది. సిపి బ్రౌన్ గారు డిక్షనరీ కన్సల్ట్ చేశాను. ఐ హ్యావ్ అరౌండ్ 23 డిక్షనరీస్. ఒక 23 డిక్షనరీలు ఉన్నాయి నా దగ్గర, ఒక్కో దాని ఒక్కో స్పెషాలిటీ. సో స్టూడెంట్స్, ఫెస్టూన్స్ అంటే తోరణాలు, రైటియస్ అంటే ధర్మయుతమైన, న్యాయబద్ధమైన, పుణ్యాత్ముడైన. మరి రైట్ అనే పదం ఏమిటి? సిన్కి ఆపోజిట్ రైట్. చాలామంది తెలిసిన పదం, కానీ దానికి ఇదే అని చెప్పి తెలియదు. సార్ పుణ్యం అంటే, పాపం అంటే సిన్ అండి, పుణ్యం అంటే ఏమంటారండి అని జనరల్గా అడుగుతుంటారు. రైట్. ఇలాగా యాంటోనిమ్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కాంటెక్స్ట్ సెంటెన్స్లో రాయండి. మీరు విడిగా లిస్ట్ చదివితే కాదు, మీరు సినానిమ్స్ కానీ యాంటోనిమ్స్ కానీ, హౌ టు రిమెంబర్ వొకాబులరీ. యూనో, మనకి పీటర్ పంక్ అనే ఒక లింగ్విస్ట్, నార్మన్ లూయిస్, వరల్డ్ ఫేమస్ లింగ్విస్ట్, వర్డ్ పవర్ మేడ్ ఈజీ అనే బుక్ ఒకటి రాశాడు మహానుభావుడు. వర్డ్ పవర్ మేడ్ ఈజీ. మీకు ఇక్కడ ఎబిట్స్లోను, ఆర్టీసీ క్రాడ్స్లో, రోడ్ల మీద సండే బుక్స్ పెడుతుంటారు, వెళ్ళండి ఒకసారి. మామూలు 200-300 పెడితే బొట్టడు పుస్తకాలు వస్తాయి. అక్కడ చోట నేను బుక్ కొన్నాను, ఒక నార్మల్ లూయిస్, ఎప్పుడో 30 ఏళ్ల క్రితం. అఫ్కోర్స్ రీసెంట్ డేస్ కూడా మళ్ళీ తీసుకున్నాను. వర్డ్ పవర్ మేడ్ ఈజీ. ఈ లింగ్విస్టులు చెప్పేది ఏంటి తెలుసా మీకు? ఈ సినానిమ్స్ వొకాబులరీ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలనే పాయింట్కి వస్తే, see a word, utter it thrice, write once, it is yours. వాళ్ళు చెప్పేది అది. See a word, ఓ పదాన్ని చూడండి, utter it thrice, pronounce it thrice, 3 సార్లు ప్రొనౌన్స్ చేయండి, write once, use once, ఒకసారి వాడండి, మీ సెంటెన్స్లో వాడండి. ఆ సెంటెన్స్ రాసి తప్పు అయితే కరెక్ట్ చేయించుకోండి. ఇట్ ఈస్ యువర్స్. అప్పుడే మీకు ఆ పదం మీ సొంతం అవుతుంది. ఇలాగా vocabulary, passive and of course active. The vocabulary which you use, which you know, which you speak and which you write is called active vocabulary. And the vocabulary which you don't know, deplorable, నేను సపోజ్ మీతో వాడతాను, a very deplorable condition he is. డిప్లోరబుల్ అంటే మీకు తెలియదు కాబట్టి ప్యాసివ్ వర్డ్ అది. ఇలాగ ఎప్పుడు కూడా ఒకటికి ప్యాసివ్ వొకాబులరీ చాలా ఎక్కువ ఉంది. మనకున్న యాక్టివ్ వొకాబులరీ కంటే ఒకటి ప్యాసివ్ వొకాబులరీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. అయితే ఈ ప్యాసివ్ వొకాబులరీని యాక్టివ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. యాక్టివ్గా ఉండాలి అంటే రాస్తూ ఉండాలి, మాట్లాడుతూ ఉండాలి, ఎగ్జామ్స్లో రాస్తూ ఉండాలి, మనం మాట్లాడుతూ ఉండాలి, సోషల్ ఇంటర్కోర్స్లో. అప్పుడు అది యాక్టివ్గా ఉంటుంది, సజీవంగా ఉంటుంది. లేదనుకోండి, యాక్టివ్ బికమ్స్ ప్యాసివ్. తెలిసిన పదాలు కూడా మాయమైపోతుంటాయి, గుర్తుండవు, ప్యాసివ్ అయిపోతాయి. సో వొకాబులరీకి సంబంధించి మీరు వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్, సినానిమ్స్, యాంటోనిమ్స్, మీనింగ్స్, ఇవన్నీ కూడా మీరు కీప్ ఏ బుక్. నేను ఇప్పటికీ మెయింటైన్ చేస్తుంటాను. ఓ క్లాస్మేట్ బుక్, మంచి వైట్ పేజెస్ బుక్ తీసుకోండి, A4, ఓ బ్లాక్ జెల్ పెన్ తీసుకోండి, దాంట్లో రాయండి, మీకు తెలియని ప్రతి పదాన్ని రాయండి. ఇంత టెక్నాలజీ వచ్చేసిన తర్వాత ఈ ప్యాడ్ వచ్చింది, ప్యాడ్ మీద రాస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను. ప్యాడ్ వచ్చింది, మెసేజ్లు, ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లు,
ల్యాప్టాప్లు ఇవన్నీ వచ్చేసాయి, రాయడం ఏంటి సార్ మర్చిపోయారు స్టూడెంట్స్. ఈ మధ్యన హౌ టు రైట్ మర్చిపోయారు, రాయాలి. నేను ఎప్పటికీ రాస్తూ ఉంటా. ఆ బుక్లో రాయండి, సెంటెన్స్లో ఫిక్స్ చేయండి. మీరు రాసిన ఎగ్జామ్ తప్ప రైట్ సార్ చూపించండి, మీ గురువుకి చూపించి కరెక్ట్ చేసుకోండి. మీరు అలాగా ఒక 1 month 2 months మ్యాక్సిమం మీరు హార్డ్ వర్క్ చేయండి. అలాగా దెర్ విల్ బి అ రేషనల్ చేంజ్. ఐ స్వేర్ దెర్ విల్ బి అ రేషనల్ చేంజ్ ఇన్ యూ. అన్లెస్ యూ వర్క్ యూ కాంట్ బి, ఇట్ కాంట్ బి యువర్స్. ఓకే, సో మీనింగ్స్ అంటున్నాడు. ఆ మీనింగ్స్ని కాంటెక్స్ట్ బట్టి మన మీనింగ్ని తీసుకోవడం, దానికి 8 మార్కులు ఉన్నాయి. అండ్ స్పెల్లింగ్స్, ఈ స్పెల్లింగ్స్కి 10 మార్క్స్. చూడండి అసలు ఇవన్నీ ఇచ్చాడు ప్రీవియస్ దాంట్లో. ఇడియమ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్ 25 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఈ 25 క్వశ్చన్స్ కూడా ఒక ఇడియమ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్లో 25 ఇస్తున్నాడు టోటల్గా. అందులో మీకు 19 క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి జంబుల్ సెంటెన్సెస్, కాంప్రహెన్షన్ వచ్చి 30. ఇక్కడ మీకు ఈ 25 ఇడియమ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్ కూడా మనం లాంగ్వేజ్ పరిపుష్టం అవ్వాలి అంటే, మీకు గ్రామర్ వచ్చింది, ఎక్సలెంట్. వొకాబులరీ ఒక 100 పదాలు పవర్ ప్యాక్డ్ బాంబ్స్ మీ దగ్గర ఉన్నాయి, రైట్. ఇడియమ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్ లేకపోతే ఉప్పు లేని కూరలాగా ఉంటుంది, టేస్ట్ ఉండదు, స్పైసీగా ఉండదు భాష. మీరు గాంధీ గారి ఆటోబయోగ్రఫీ, ఏ స్టోరీ ఆఫ్ మై ఎక్స్పెరిమెంట్ విత్ ట్రూత్, ఆటోబయోగ్రఫీ పేరేం పేరమ్మా? ఏ స్టోరీ ఆఫ్ మై ఎక్స్పెరిమెంట్ విత్ ట్రూత్, నిజంతో నా ప్రయోగాలు. ఆ బుక్ చదవండి. వర్క్స్ ఆఫ్ వివేకానంద, అది చదవండి. ఇడియమ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్ కొల్లలు, కంప్లీట్. ద బుక్ ఈజ్ replete with, REPLETE. replete means full of, నిండిపోయిన, full of, flooded with అనమాట replete అంటే. ఈ ఆటోబయోగ్రఫీ, గాంధీ గారు చెప్పినట్టు ఆటోబయోగ్రఫీ, రాసిన ఆటోబయోగ్రఫీలో అంతా కూడా దట్ ఇస్ ఫుల్ ఆఫ్ ఇడియమ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్. ఇడియం అంటే ఏమిటి? జాతీయము అంటే అర్థం వేరు, అంతరార్థం వేరు. మనం అంతరార్థం తెలుసుకోకుండా వాడితే అనర్థం జరుగుతుంది. అర్థం తెలుసుకోవాలి, అంతరార్థం తెలుసుకోవాలి, లేదంటే అనర్థాలు జరుగుతాయి. ఇడియమ్స్కి ఉన్నటువంటి స్పెషాలిటీ అది. ఇట్ రెయిన్డ్ క్యాట్స్ అండ్ డాగ్స్ yesterday అన్నాం అనుకోండి, చాలా భయంకరమైన వర్షం పడ్డాం, బీభత్సమైన వర్షం పడ్డాన్ని రెయిన్డ్ క్యాట్స్ అండ్ డాగ్స్ అంటాం. మరి ఎలా వచ్చింది ఆరిజిన్ అంటే, ఆ క్యాట్స్ అండ్ డాగ్స్ ఒక చోట ఉంటే కొట్టు చేస్తాయి కదా, పిల్లిని చూస్తే కుక్క ఆగదు కదా. అలాంటి 10 కుక్కలు 10 పిల్లులు ఉంటే ఎలా ఉంది పరిస్థితి? ఇట్ రెయిన్డ్ క్యాట్స్ అండ్ డాగ్స్ అంటాడు మరి ఐడియం. ద ఫాదర్ బెట్ హిస్ సన్ బ్లాక్ అండ్ బ్లూ. ద ఫాదర్ బెట్ హిస్ సన్ బ్లాక్ అండ్ బ్లూ, సివియర్లీ కొట్టాడు. ఆ తండ్రి కొడుకుని చితక బాధేశాడు, చితక కొట్టేశాడు అని చెప్పాలనుకోండి. బెట్ హిజ్ సన్ బ్లాక్ అండ్ బ్లూ అని చెప్పాలి. బ్లాక్ అండ్ బ్లూ అంటే సివియర్, వెరీ సివియర్లీ అని అర్థం. మరి ఇడియమ్స్కి కాంటెక్స్ట్ని బట్టి మీకు ఈజీ రాసేయచ్చు. మీరు కొంత భాష మీకు పట్టుదల, చక్కగా కమాండ్ వస్తే భాష మీద, సెంటెన్స్ని చదువుతూ ఆప్షన్స్ చూసుకుని you can guess, of course. Now, my point is not the guesswork. When you do not know, everyone should do guesswork, no doubt. It's not a wrong. Guesswork చేయడం తప్పు కాదు, ఖచ్చితంగా guesswork చేయాలి. అది క్రియేటివ్ వర్క్ అని పిలవచ్చు దాన్ని. guesswork అంటే క్రియేటివ్ వర్క్, ఓకే. అలా అని చెప్పని చదవకుండా మొత్తం అన్ని గెస్ చేయకూడదు. ఇడియమ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒక్కోసారి మనకి గెస్ చేసిన కూడా చాలా తప్పు అయిపోతూ ఉంటుంది, రాంగ్ వస్తూ ఉంటాయి. సో కొంత ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ కొన్ని లిస్ట్ ఆఫ్ ఇడియమ్స్ ఉంటాయి, చదవండి. తర్వాత ఫ్రేజెస్ అంటాడు, ఫ్రాజల్ వెబ్స్. ఇవి ఇంటర్మీడియట్లో కూడా ఉన్నాయి, అంటే మీరు చదివేటప్పుడు లేవు, ఇప్పుడు ఇచ్చాడు. ఫ్రాజల్ వెబ్స్, బ్రేక్ ఇంటూ. ఇప్పుడు బ్రేక్ అనే పదం తీసుకోండి. వార్ బ్రోక్ అవుట్, యుద్ధం సంభవించడం, హ్యాపెన్, ఓపెన్ అవడం. వార్ బ్రోక్ అవుట్. బ్రేక్ అవుట్, హ్యాపెన్, స్టార్ట్, abruptly starts. Break into, enter by force. బలవంతంగా ఇంటికి ప్రవేశించడాన్ని బ్రేక్ ఇంటూ అంటాం. A thief or a burglar
broke into my house last week. A burglar broke into my house last week. Entered by force. Break into. Break down. My car broke down on the way. Fail. Breakdown ante fail. My car broke down on the way. Fail avadani artham. So students, మనకు ఆ బ్రేక్ మీద 60 కాంబినేషన్స్ ఉంటాయి. సెట్ మీద 56 కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయి. సెట్ ఒక చిన్న పదం. మీరు డిక్షనరీలో ఎక్కువ పేజీలు ఆక్యుపై చేసి ఎక్కువ డెరివేటివ్స్ ఉన్నటువంటి పదం సెట్, ఎస్ఈటి, ఫాలోడ్ బై లెట్. సో స్టూడెంట్స్, ఫ్రాజల్ వెబ్స్ అనేవి లేకపోతే భాషకి అందము లేదు. తాలింపు లేని కూరలాగా ఉంటుంది భాష. అలంకారాలు, ఫిగర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్, ఇడియమ్స్, ఫ్రేజెస్ ఇవి లేకపోతే వాటి మీద 25 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. మీరు మనసు పెట్టి చదవండి. ఈ లాంగ్వేజ్ నాది కావాలి అని చదవండి. అవన్నీ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి. మార్క్స్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి. ఇవి అర్థమైనవి. చాలామంది ఇంగ్లీష్ని ఎగ్జామ్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటారు. They dig the well when the house is on fire. They dig the well when the house is on fire. అంటే ఇల్లు కాలుతూ ఉంటుంది పక్కన, నువ్వు తవ్వుతుంటాడు. అరే ఎందుకు తవ్వుతున్నారంటే నీళ్ళ కోసంట. నీళ్ళు ఎందుకు? ఇల్లు కాలుతుంది ఆపాలట. అది ఆర్పడం కోసం నీళ్ళు కావాలి, ఆ నీళ్ళ కోసం నువ్వు తవ్వుతున్నట్ట. దిస్ ఈస్ ది యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆంధ్రైట్స్ బికాస్ దే డోంట్ ఓపెన్ ఏ బుక్ ఆన్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ టిల్ ది డేట్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామ్ ఆర్ జస్ట్ బిఫోర్ ది ఎగ్జామ్. అది త్రోట్ ది ఇయర్స్ అవుతుండాలి. మీరు ఎగ్జామ్ వచ్చినప్పుడు రాసేస్తాం. రైట్? ఇడియమ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్ ఏమా. నెక్స్ట్ లాజికల్ రేంజ్మెంట్ సెంటెన్సెస్. ఇవి లాజికల్ అంటే జంబుల్డ్ సెంటెన్సెస్ అంటాం. జంబుల్డ్ ఒక 6 సెంటెన్సెస్ ఇస్తాడు. 6 సెంటెన్స్లో S1, S6 ఈ రెండు ఫస్ట్ సెంటెన్స్ S1, లాస్ట్ సెంటెన్స్ S6. మధ్యలో 2, 3, 4, 5 ఒక 4 సెంటెన్స్ జంబుల్డ్. మీరు గ్రామర్ వచ్చిందనుకోండి, చదివింది అర్థమైంది అనుకోండి, చదివింది అర్థమై గ్రామర్ వస్తే ఏ సెంటెన్స్ తర్వాత ఏ సెంటెన్స్ చెప్పేయగలం కదా. చక్కగా చదువుతుండే సీక్వెన్స్ తెలిసిపోతుంది కదా. ఇప్పుడు ఐ వెంట్ టు బెంగళూరు, ఐ స్టేడ్ దెర్ ఎ వీక్, ఐ మెట్ మై ఫ్రెండ్స్, షాప్డ్, ఎంజాయిడ్ అండ్ రిటర్న్డ్. ఇది సీక్వెన్స్. ఆర్ ది అదర్ థింగ్స్ పాసిబుల్ వితౌట్ గోయింగ్ టు బెంగళూరు? అది బేసిక్, అదే మెయిన్ క్లాస్. కాబట్టి మీరు ఈ జంబుల్డ్ సెంటెన్సెస్లో మొత్తం అన్నిటికీ కూడా ఒక సెంటెన్స్ ఉంటుంది. దాన్ని మనం మెయిన్ క్లాస్ అంటాం. ఆఫ్ కోర్స్ టాపిక్ సెంటెన్స్ అంటాం. టాపిక్ సెంటెన్స్ అంటే దాని చుట్టూనే మిగిలిన సెంటెన్స్లు ఉంటాయి. సీక్వెన్స్, కనెక్టర్స్ ఉంటాయి, కంజంక్టివ్స్ ఉంటాయి. ఆ కంజంక్టివ్స్ తెలుసుకోవాలి. హౌఎవర్, మీన్ వైల్ ఇవన్నీ కంజంక్టివ్ సెంటెన్స్ స్టార్ట్ ఉంటాయి. సెంటెన్స్ మార్కర్స్ అంటాం వీటిని. ఇంకో రకంగా చెప్పాల్సి వస్తే సెంటెన్స్ మార్కర్స్. సెంటెన్స్ మార్కర్స్ అంటే అర్థం ఏమిటి? దే బిగిన్ ఏ సెంటెన్స్ ఆర్ దే కనెక్ట్ 2 సెంటెన్సెస్. సెంటెన్స్ స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటాయి, లేదు 2 సెంటెన్స్లు కలుపుతూ ఉంటాయి. ఆ సెంటెన్స్ ఎండ్ అయిపోయిన తర్వాత రెండో సెంటెన్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి ఇంట్రడక్టరీగా ఉంటాయి. ఇంట్రడక్టరీగా ఉండడం అంటే అదే కనెక్టివ్. 2 భావాలకు మధ్య కనెక్షన్ ఉండాలి. ఆ కనెక్షనే కనెక్టర్స్. వాటి పేరు కనెక్టర్స్. ఇంగ్లీష్లోనే వాటి పేరు ఉంది, కనెక్టర్స్ దట్ కనెక్ట్స్. ఇవి ఆ జంబుల్డ్ సెంటెన్స్ రాయడానికి మీకు కనెక్టర్స్ మీద ఎక్కువ కమాండ్ ఉండాలి. తర్వాత చదివి దాని కామన్ సెన్స్తో, లాజిక్తో ఏ సెంటెన్స్ తర్వాత ఏ సెంటెన్స్ వచ్చిందో తెలుసుకోవాలి. లాజిక్. ఇప్పుడు ఇందాక మీకు చెప్పాను, ఫస్ట్ ఐ రిటర్న్ ఫ్రమ్ బెంగళూరు, ఐ స్టేడ్ దెర్ ఎ వీక్, ఐ షాప్డ్ అండ్ ఎంజాయిడ్ అండ్ ఐ వెంట్ టు బెంగళూరు అని చెప్పలేంగా. ఫస్ట్ మనం చెప్పాల్సి ఐ వెంట్ టు బెంగళూరు. సో చిల్డ్రన్, మీరు ఒక్కసారి ఈ జంబుల్డ్ సెంటెన్సెస్ చదివేటప్పుడు ఫస్ట్ మీరు అప్లై చేస్తే కామన్ సెన్స్. 2 లాజికల్ రీజనింగ్. లాజిక్ ప్రకారం చూస్తుంటే ఈ సెంటెన్స్ తర్వాత ఈ సెంటెన్స్, ఎస్. తర్వాత కనెక్టర్స్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కనెక్టర్స్. మీరు కనెక్టర్స్ ద్వారానే
సెంటెన్స్ ఐడెంటిఫై చేయగలం బాగా. పైగా మీకు ఎప్పుడు కూడా జంబుల్ సెంటెన్సెస్లో మీకు కనెక్టర్స్ ఎక్కువ ఇస్తాడు, దేని తర్వాత ఏది వస్తుంది అనేది. చాలా సందర్భాల్లో ఇవ్వకపోవచ్చు. సీక్వెన్షియల్ బ్యాలెన్స్ కోసం మీరు వెళ్ళాల్సిందే. సీక్వెన్స్ ప్రకారంగా ఏది తర్వాత ఏది జరిగింది దాని ప్రకారం వెళ్ళాల్సిందే. అవి చూద్దాం. ఇంకా కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజ్. అసలు ఈ టాపిక్ వాడు 30 మార్క్స్ ఇచ్చాడు. 6 ప్యాసేజీలు 6 30 మార్కులు అయి ఉంటాయి గ్యారంటీగా. స్టూడెంట్స్, కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజ్ను మీకు ఇంటర్మీడియట్లో మీరు రాశారు, కట్ పేస్ట్. చక్కగా ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇస్తే అందులో ఉన్నదాన్ని చూసినట్టుగా అక్కడ చదవడం, ఇక్కడ కాపీ చేసాడు. అంత కిడ్డిష్ ప్యాసేజ్ ఇచ్చాడు ఇంటర్మీడియట్లో, మీకు తెలుసు. ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఉంటాయి, కానీ కొంచెం డెప్త్ ఇస్తాడు. అంటే కిడ్డిష్గా ఉంటాయి సార్, అలాగే ఉంటాయి సార్, నో, కొంచెం డెప్త్. ఎందుకంటే ఇది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఫిల్టర్ చేయాలి కదా, కొంచెం డెప్త్. అంటే కాంప్రహెండ్ అంటే అర్థం తెలుసా? టు అండర్స్టాండ్ డీప్లీ, నిశితంగా పరిశీలించి అర్థం చేసుకోవడాన్ని కాంప్రహెండ్ అంటాం మా ఇంగ్లీష్లో. కాంప్రహెండ్ అనే వెర్బ్కి కాంప్రహెన్షన్ నౌన్. చూడండి, మనకి లాంగ్వేజ్ ఇందులోనే ఉంది, బోల్డ్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ వస్తుంది మీకు. కాంప్రహెండ్ వెర్బ్, కాంప్రహెన్షన్ నౌన్. టు కాంప్రహెండ్ మీన్స్ టు అండర్స్టాండ్ థరోలీ, టు అండర్స్టాండ్ డీప్లీ. వెరీ ఇంపార్టెంట్ దిస్ ఈజ్. మరి ఇప్పుడు ఇచ్చిన ప్యాసేజీని మీరు చదవాలి, డీప్గా అర్థం చేసుకోవాలి. అర్థం చేసుకుని క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ రాయాలి. అంటే మై ఒపీనియన్ ఈజ్ కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజ్ అంటే అర్థం పైన గ్రామర్ టాపిక్స్ అన్నిటిలోనూ కూడా పరిణితి సాధించి వాటన్నిటిలో నిష్ణాతులు అయిపోతే ఈ కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజ్ని చక్కగా చేసేయచ్చు. పికౌట్ చేయడం వొకాబులరీని, అందులో కొన్ని వొకాబులరీ ఇస్తాడు, మీనింగ్ ఇస్తాడు. ఆ మీనింగ్ పికౌట్ చేయండి అంటాడు. ఓ పదం ఇస్తాడు, దానికి నియరెస్ట్గా ఏ పదం ఉంది ప్యాసేజ్లో అంటాడు. సో మీకు ఇచ్చినటువంటి 5 మార్కులకి లేదా 5 క్వశ్చన్స్కి ఒక ప్యాసేజీకి 5 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. 3 ఇస్తే 3,15, ఇక్కడ 30 మార్కులకి ఇచ్చాడు, అంటే 6 ప్యాసేజీలు ఇచ్చాడు. ఈ 6 ప్యాసేజీలకి కూడా 6,30 అనుకుందాం. మీరు ఖచ్చితంగా కొన్ని ప్రశ్నలకు మాత్రమే సమాధానాలు అందులో ఉంటాయి, మిగిలిన మీరు కాంప్రహెండ్ చేయాలి, లాజికల్గా ఊహించాలి. ఐ స్ట్రాంగ్లీ అబ్జెక్ట్ దిస్ ఇన్ ఏ బిగ్ డెమోక్రటిక్ కంట్రీ లైక్ ఇండియా. ఇలా స్టార్ట్ అయింది ప్యాసేజ్ అనుకోండి. ఐ స్ట్రాంగ్లీ అబ్జెక్ట్ దిస్ ఇన్ ఏ బిగ్ డెమోక్రటిక్ కంట్రీ లైక్ ఇండియా అన్నప్పుడు ఐ స్ట్రాంగ్లీ అబ్జెక్ట్ దిస్. క్వశ్చన్ ఏమంటాడు? హూ స్ట్రాంగ్లీ అబ్జెక్ట్స్ అంటాడు. ప్యాసేజ్ స్టార్ట్ అయిందే ఐతో, ప్రణవంతో. అసలు ఎక్కడ ఇంట్రడక్షన్ లేదు వాడి గురించి. స్పీకర్ ఎవరో, రైటర్ ఎవరు మాట్లాడుతున్నారో తెలీదు. మీరు కంప్లీట్గా చదవాలి ప్యాసేజ్ని. ఎక్కడో ఒక చోట క్లూ ఇస్తాడు, ఖచ్చితంగా క్లూ ఇస్తాడమ్మా. అది మీరు ఓపిక్గా చదివి అయ్యే వరకు మైండ్లో పెట్టుకుని చదవాలి. పైగా కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజ్ మీరు చదివేటప్పుడు ముందు క్వశ్చన్స్ ఒకసారి చదివేసిన తర్వాత ప్యాసేజ్ చదవాలి. మనం ఆ టాపిక్ వెళ్ళేసరికల్లా మనం చూద్దాం ఒకసారి దాంట్లో ఉండేటువంటి మెరిట్స్ అండ్ డిమెరిట్స్, ఇబ్బందులు అన్ని చూద్దాం. ఇప్పుడు ఐ స్ట్రాంగ్లీ అబ్జెక్ట్ అన్నప్పుడు మీకు అందులో ఇవ్వలేదు, ప్యాసేజ్లో ఇవ్వలేదు అనుకోండి, మీరు ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు ఐ అంటే ది రైటర్ ఆర్ ద స్పీకర్ స్ట్రాంగ్లీ అబ్జెక్ట్స్. ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో రాయాలి మీరు, ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో రాయాలి. ఐ స్ట్రాంగ్లీ అబ్జెక్ట్ మీన్స్ ది రైటర్ స్ట్రాంగ్లీ అబ్జెక్ట్స్. అక్కడ అబ్జెక్ట్ అని రాస్తారు చాలామంది. థర్డ్ పర్సన్ వచ్చినప్పుడు సింగులర్ వెర్బ్ పెట్టాలి కదా. ఐ గో టు ఫిల్మ్స్, హీ గోస్ టు ఫిలిమ్స్. ఐ అబ్జెక్ట్స్, హీ అబ్జెక్ట్స్, షీ ఆల్సో అబ్జెక్ట్స్. మరి ఖచ్చితంగా అబ్జెక్ట్స్ అనేది ఎస్ పెట్టాలి కదా. థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ నెంబర్ కదా, అందులో వెర్బ్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ కదా. ఖచ్చితంగా ఇవి కొన్ని లాంగ్వేజ్ రూల్స్ ఉన్నాయి, ఇవి బేసిక్స్ అనమాట. ఈ రూల్స్ మీరు పట్టించుకుంటేనే మీరు రాసేటువంటి ఎగ్జామ్ సక్సెస్ అవ్వగలరు. కరెక్షన్ గ్రామర్స్లో వస్తుంది, కాంప్రహెన్షన్లో వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనం రెప్లీట్, ambidextrous, dexterity, righteous, pity, festoon
అనుకోకుండానే ఇన్ని పదాలు వచ్చేసాయి మనకి. దీన్ని మీరు సందర్భానుసారంగా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి మీ మైండ్లో గుర్తుంటాయని అనుకుంటున్నాను. లేదు మీరు చెప్పాను, మీకు ఆల్రెడీ ఒక బుక్ పెట్టుకోండి, వైట్ పేజెస్, మార్జిన్ వదలండి, చక్కగా బ్లాకింగ్ పెన్తో రాసుకోండి, మీనింగ్స్ రాసుకోండి. నేను మీనింగ్స్ ఇస్తున్నాను. స్టిల్ ఇంకా డెఫినేషన్, ఇంకా డెప్త్ కావాలి, డిక్షనరీ రిఫర్ చేయండి. చక్కగా ఇంకా వండర్ఫుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తుంటారు వాళ్ళు డిక్షనరీస్లో. నేను డిస్టర్బెన్స్ తీసుకునే ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తూ ఉంటాను మీకు చాలా మటుకు, డోంట్ వరీ. అండ్ ఐ మిక్స్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ ఆల్సో. దెన్ ది బెస్ట్ కమ్స్ అవుట్, డోంట్ వరీ, ది బెస్ట్ కమ్స్ అవుట్. ఓకే, సో స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ నేను మీకు ఇక్కడ కీలో చాప్టర్ 1 నౌన్స్ అన్నాం కదా, చూడండి ఇక్కడ కోఆర్డినేషన్, ఆన్సర్ బి నోటిఫికేషన్. ఇందాక మనకి ఇచ్చినటువంటి దాంట్లో అంటే మీకు ఇక్కడ దీనికి వచ్చాం అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ కోఆర్డినేషన్, నోటిఫికేషన్, ఇది నౌన్ ఆఫ్ నోట్స్, ఎగ్జాంపుల్స్ రాశాను. ఓకే, మనం ఇలా కీ దగ్గరికి వచ్చామనుకోండి, ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, రెండో దాంట్లో చూడండి, చాప్టర్ 2 వెబ్స్ అన్నాడు. ఆన్సర్ సి, లుక్ ఇన్ టు. లుక్ ఇన్ టు అంటే మీకు ఒక్కసారి చూడమ్మా, చూస్ ద అప్రోప్రియేట్ ఫ్రాజల్ వెర్బ్ అన్నాడు. ఇందా మీకు చెప్పాను ఫ్రాజల్ వెర్బ్ అని. ద డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ ప్రామిస్డ్ దట్ హీ వుడ్ లుక్ ఇన్ టు ద అలిగేషన్స్ అగెన్స్ట్ ది ఇంజనీర్. ఆ ఇంజనీర్కి వ్యతిరేకంగా వచ్చినటువంటి ఎలిగేషన్స్, వచ్చినటువంటి నిందలు, నేరారోపణలు నేను చూస్తాను ఖచ్చితంగా, వాటిలో అవి నేను పరిశీలిస్తాను. ఐ లుక్ ఇన్ టు దెమ్. అయితే మీరు లుక్అవుట్ అంటే ఏంటి, లుకప్ అంటే ఏంటి, లుక్ ఆఫ్టర్ అంటే ఏంటి? మీకు ఆబ్జెక్టివ్ టైప్లో స్టూడెంట్స్, యూ మస్ట్ నోట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఎగ్జామ్స్, నాట్ ఓన్లీ ఇంగ్లీష్, ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్. వన్ ఆన్సర్ ఇస్ రైట్, ఓకే, వై అదర్ 3 ఆర్ రాంగ్? అసలు మిగిలిన 3 ఎందుకు తప్పు, అవి ఎందువల్ల ఇక్కడ సూట్ అవ్వవు అనేటువంటి స్టడీ ఇట్స్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఆ అప్రోచే మిమ్మల్ని పర్ఫెక్ట్గా తయారు చేస్తుంది లాంగ్వేజ్ లెర్నింగ్లో. తర్వాత ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఖచ్చితంగా మీరు సక్సెస్ అవుతారు. ఎప్పుడు తెలుసా? వై వన్ ఈజ్ రైట్, ఓకే, వై అదర్స్ ఆర్ రాంగ్, ఆ ఎనాలిసిస్ కావాలి. ఇక్కడ దీంట్లో నేను చూస్తే మీకు ఒక్కసారి మీకు కీ కొంత తయారు చేశాను, అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ విల్ బి గివెన్, టోటల్ కీ ఇస్తాను నేను. ఆన్సర్ సి, లుక్ ఇన్ టు. లుక్ ఇన్ టు జనరల్లీ మీన్స్ లుక్ ఇన్ టు సంబడీస్ ఐజ్. మామూలుగా ఇడియోమేటిక్ మీనింగ్ ఉంటుంది, మామూలు మీనింగ్ ఉంటాయి ఫ్రేజెస్కి. నేను మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ. నీ కాలు వేలు వాచింది, నీ బొట్టన వేలు కానీ ఏదో వేలు, కాలు వేలు వాచింది, గాయం తగిలింది. అరే వాట్ హ్యాపెండ్? యువర్ నో toe is swollen, what's the problem? Some of your friends asked in surprise. And you say, I just kicked the bucket in the morning while going to the bathroom to bathe. While going to the bathroom, by mistake, I kicked the bucket while bathing. అరే అక్కడ కిక్డ్ ద బకెట్ జనరల్ మీనింగ్ ఏంటి? నేను బాత్రూంలోకి వెళ్తుంటే నిండుగా ఉన్న నీళ్ళున్న బకెట్ అది తన్నాను చూసుకోకుండా. నువ్వు బటన్ వెళ్తే తంతే బేల్ బకెట్కి వెళ్ళిపోతుంది, చిట్లింది, వాచింది. సో వాట్స్ ద ప్రాబ్లం? Your friends in surprise may ask, toe was swollen, toe was broken, it's bleeding, what's the problem? Oh, sorry, it's very unthinkable in the morning. Unexpectedly, I was in a hurry to bathe. అరే టు bathe అనే విషయం మళ్ళీ ఒక్కసారి చూడండి అమ్మా. బాత్ కాదు, బాత్ నౌన్, bathe వెర్బ్. ఇంకొక వెర్బ్ చూసుకోండి, అక్కడ ఒకసారి రాస్తున్నాను, BATHE, bathe వెర్బ్ అంటే టు టేక్ బాత్. టు టేక్ బాత్, ఇది మీకు ఈ బాత్ అంటే నౌన్, bathe వెర్బ్ స్నానము, బాత్ మీన్స్ స్నానము, bathe స్నానము చేయుట. రైట్, సరే. ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ సో ఐ కిక్డ్ ద బకెట్ అన్నారు, ఇడియంలోకి వస్తున్నాను మీకు నేను. అంటే మీకు లుక్ ఇన్ టు అర్థం ఏంటి? ఐ లుక్డ్ ఇన్ టు హర్ ఐజ్ ఫర్ లాంగర్ టైమ్, అండ్ ద టీచర్ లుక్డ్ ఇన్ టు హర్ ఐజ్ ఇన్ యాంగర్.
మా అందరం కళ్ళకు ఎలా పెట్టి చూశాడు టీచర్ గారు, కోపంతో, ఆశ్చర్యంతో, సమ్ ఎమోషన్. లుక్ ఇన్ టు అవర్ ఐజ్, మామూలుగా చూద్దాం, కానీ చూడండి అక్కడ, బట్ ఇడియమేటికల్లీ ఇట్ మీన్స్ టు ఇన్వెస్టిగేట్, టు ఎక్స్ప్లోర్ ఆర్ టు కన్సిడర్. యాజ్ ఇన్, if you are buying a new car, you might look into getting a hybrid one or other high-end efficiency vehicle. మీరు ఏదైనా సరే ఒక హై ఎండ్లో ఎఫిషియన్సీ వెహికల్ కొంటున్నప్పుడు, ఏదైనా హైబ్రిడ్ కొంటున్నప్పుడు, మల్టీ ఫీచర్డ్ కార్స్ కొంటున్నప్పుడు, ఇట్ ఈస్ యు ఆర్ బయింగ్ ఎ న్యూ కార్, యూ మైట్ లుక్ ఇన్ టు, ఖచ్చితంగా నువ్వు అందులోకి చూడాలి, పరిశీలించాలి, ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి. ఎక్స్ప్లోర్ ఇక్కడ మీనింగ్ ఎక్స్ప్లోర్. అక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి, దాని యొక్క లక్షణాలు, ఏ అద్భుతాలు ఉన్నాయి అందులో, ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి, తెలుసుకోవాలి వాడిని అడిగి. ఇన్వెస్టిగేట్, పోలీస్తో మాట్లాడేవాడు, సార్ ప్లీజ్ లుక్ ఇన్ టు ద కేస్, ఐ లాస్ట్ మై వెహికల్, నో ఐ పార్క్డ్ బిఫోర్ మై హౌస్ లాస్ట్ నైట్ అండ్ ద మార్నింగ్ ఐ ఫౌండ్ మై వెహికల్ మిస్సింగ్, somebody stole my vehicle, please look into the matter, please look into the matter, investigate the matter. And you might look into getting a hybrid one. You might explore the features of the vehicle you are buying. Consider. The authority chepta, please consider my leave, sir. I was absent last 2 days, or I would like to request you to enhance my salary because I worked almost 3+ years. I wrote a bond for 3 years, and this is my 5th year. Please enhance my salary. Please look into the matter. Please look into the matter. Consider the matter. అమ్మా అర్థమవుతుందా చిల్డ్రన్? జాగ్రత్తగా వినాలి ఇవన్నీ. సో ఇన్వెస్టిగేట్, ఇవన్నీ ఇన్ని మీనింగ్స్ 3 ఇచ్చాను. ఇందా మీకు చెప్పాను కదా, సినానిమ్స్ అనే పదాలు ఇంగ్లీష్లో లేవు. ఏ పదానికి ఉంది స్టేటస్, ఆ పదానికి ఉంది. సో లుక్ ఇన్ టు అనేది కరెక్ట్. ఇక్కడ మిగిలిన ఏమిటి చూద్దాం. లుక్అవుట్స్. లుక్అవుట్ మీన్స్ టు బి విజిలెంట్ అండ్ అవేర్. లుక్అవుట్ నోటీస్ అంట జారీ చేశారంటాం. ద పోలీస్ లుక్డ్ అవుట్ ఫర్ ద డిసపియర్డ్ వెండర్. వీధిలో అమ్ముకునేవాడు ఎవరో తీవ్రవాద అయి ఉండొచ్చు. మొత్తం మీద ఆ వెండర్ వచ్చాడు, పొద్దున్న కనిపించాడు వీధిలో, మధ్యాహ్నం లేదు. వాడి కోసం పోలీసు వాళ్ళు లుక్అవుట్ చేశారు. లుక్డ్ అవుట్ అంటే విజిలెంట్గా ఉండి అవేర్గా ఉన్నారు వాడిని పట్టుకోవడం కోసము. లుక్అప్, టు అబ్టైన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ సంథింగ్ ఆర్ కన్సల్ట్. లుక్అప్ అనేది చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఫ్రేజ్ ఇంగ్లీష్లో. మీరు ఏదైనా డిక్షనరీలో ఓ పదాన్ని వెతుకుతున్నారు అనుకోండి, డిక్షనరీలో ఓ పదాన్ని వెతుకుతున్నారు మీనింగ్ కోసం. పక్కన మీ ఫ్రెండ్ కింద వెతుకుతున్నాడు ఏదో పోయిందని. ఈ 2 వెతుకులాట్లు ఒకటి కాదు. సెర్చ్ ఫర్ ది థింగ్స్, యువర్ సెర్చ్ ఫర్ సంథింగ్, సమ్ వర్డ్ ఇన్ ద డిక్షనరీ, అండ్ హిజ్ సెర్చ్ ఫర్ ద సంథింగ్ లాస్ట్ సమ్వేర్. బోత్ సెర్చెస్ ఆర్ నాట్ సేమ్. నువ్వు పదం కోసం బుక్లో వెతికితేనే లుక్అప్ వాడాలి. మామూలుగా కింద ఏదైనా పడింది అనుకోండి, ఐఎమ్ సెర్చింగ్ ఫర్ మై వ్యాలెట్, ఐ జస్ట్ కెప్ట్ ఇట్ సమ్వేర్, ఐ ఫర్గాట్. ఐఎమ్ సెర్చింగ్ ఫర్ మై పెన్, డిడ్ యూ సీ మై పెన్, ఐ జస్ట్ కెప్ట్ సమ్వేర్ అండ్ ఐ ఫర్గాట్. Where's my pen? Have you seen? I'm searching for it. Okay, what are you doing? I'm looking up a word in the dictionary. Political imbroglio. Confusion. So I'm still looking up for the word in the dictionary. Look up a word in the dictionary. మీరు ఏదైనా సరే ఒక బుక్లో డిక్షనరీలో పదాన్ని వెతకటాన్ని లుక్అప్ అంటాం. మామూలుగా లుక్అప్ అనే మీనింగ్ వస్తే టు కన్సల్ట్ చేసుకోవడం. హీ లుక్డ్ అట్ ద లాయర్, కన్సల్టెడ్ ద లాయర్, కన్సల్ట్ ద డిక్షనరీ. అరే ప్రాణం ఉన్న వాటిని కన్సల్ట్ చేస్తాం, ప్రాణం లేని వాటిని కన్సల్ట్ చేస్తాం. యూ కన్సల్ట్ ఏ లాయర్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ కన్సల్ట్ ద బుక్ వన్స్ టు ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఇస్ రైట్, వాట్ ఇస్ రాంగ్. కన్సల్ట్ ద డిక్షనరీ టు నో ద మీనింగ్. సో యాజ్ ఇన్, ఇక్కడ నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఇచ్చానమ్మా. వెరీ ఇంపార్టెంట్ కీ this can be given to you shortly. All the vocabulary in English, all the bits are explained in detail with the answer, correct one, and of course incorrected ones, why they are incorrect. The explanation ichchanu ikkada nenu chudandi. I don't know what mid-fore desk was until I looked it up in a dictionary. ఎలిజబెత్ అనే టైంలో ఈ మిడ్ఫోర్డ్ అనేటువంటి ఒక లేడీ రచయిత్రి.
మిట్ఫోర్డ్, MITFORD, మిట్ఫోర్డ్. ఆమె యొక్క రచనలు చదివి ఆ ఆలోచనలు అడాప్ట్ చేసుకోవడం, ఆమె రాసిన పదాలని వాడడం, అండ్ ఆమె రచనలకి అలవాటు పడి ఆ పదాలనే వాడడం, ఆ స్టైల్ అడాప్ట్ చేయడం నీ పదాల్లో, నీ భాషలో కానీ నీ రైటింగ్లో, దాన్ని మిట్ఫోర్డెస్క్ అంటాం. మిట్ఫోర్డెస్క్ కొంచెం టిపికల్ వర్డ్. అది యాక్చువల్లీ ప్రాపర్ నౌన్. మిట్ఫోర్డ్ అనేది ఒక లేడీ. ఆమె యొక్క ఇజం, తత్వం, ఆ రచయిత యొక్క తత్వాన్ని అలవాటు చేసుకోవడం, ఆ తత్వాన్ని పాటించడం, అది ఇక్కడ అర్థం. అది ఏమిటో నాకు తెలియలేదు. ఐ నో వాట్ మిట్ఫోర్డెస్ వాజ్ అంటిల్ ఐ లుక్డ్ అప్ ఇట్ ఇన్ ద స్టోరీ. డెస్టినీలో చూసేంత వరకు నాకు మిట్ఫోర్డెస్క్ అనే దానికి పదానికి అర్థం తెలియలేదు. ఇక్కడ కన్సల్ట్, ఐ డోంట్ నో వాట్ అంటిల్ ఐ లుక్డ్ అప్. ఇది మీనింగ్ లుక్డ్ అప్ అంటే. నెక్స్ట్, లుక్ ఆఫ్టర్. ఇట్ మీన్స్ టు కేర్ ఫర్, టు కీప్ సేఫ్, యాజ్ ఇన్ he asked me to look after, he asked me to look after his daughter while he was away. ఇక్కడ టూ రాయాలమ్మా, ఇది మిస్ అయింది, ఒకసారి చూద్దాం. ఇక్కడ అది పీడిఎఫ్లో పెట్టినట్టున్నారు, నేను కన్సల్ట్ చేస్తాను, చెప్తాను. జస్ట్ ఇస్ టూ ఉండాలి అక్కడ. చూడమ్మా, టు కేర్ ఫర్, టు కీప్ సేఫ్, యాజ్ ఇన్ he asked me to look after his daughter while he was away. To look after his daughter, to take care of his daughter, and to treat her daughter, to keep her daughter safe, to care for her daughter. Look after. This excellent idiom. Even డే టు డే లైఫ్లో రాసుకుని వాడుకునే పదాలు చాలా ఉన్నాయి ఇందులో. ఇలాగా మీకు చాప్టర్ 2లో వెబ్స్ ఉన్నాయి, దీంట్లో దగ్గర 16 బిట్స్ ఉన్నాయి. సో ఫోర్త్ వన్ చూస్తే మీకు ఇందులోను దీనికి ఆన్సరు చూడండి, వర్ ఏబుల్ టు అంటే ఈ కెన్ హ్యావ్ అనేటువంటి వస్తే ఫోర్త్ వన్ చూడండి, చూస్ ద కరెక్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్బ్. ఆఫ్టర్ వీ హ్యాడ్ చేంజ్డ్ ద పంచర్డ్ ఛాయ, వీ వర్ ఏబుల్ టు కంటిన్యూ అవర్ జర్నీ. ఇక్కడ చాలామంది ఈ వరేబుల్ అనేది పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంది, ఎందువల్ల హ్యాడ్ చేంజ్డ్, ఇది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో ఉంది. స్టూడెంట్స్, you can select the answer for verbs 16 marks and mistakes in voice or correction of sentences very easily if you just apply your knowledge. మీరు నేర్చుకున్న దాన్ని అప్లై చేస్తే, అంటే టెన్స్లు మనం నేర్చుకున్నాం అని అనుకుంటున్నాను నేను. చాలామందికి ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్లో కానీ డిగ్రీలో కానీ చూస్తున్నాను, డిగ్రీ కాలేజీలో కూడా టీచ్ చేసిన అనుభవంతో మాట్లాడుతున్నాను. 12 టెన్స్లు ఉన్నాయి, 12 ఏళ్ళు అయింది రాట్లా. 12 టెన్స్లు ప్లస్ 4, 16 టెన్స్లు మొత్తం. టెన్సెస్ ఆర్ 16, నాట్ 12. There are 4 conditional tenses apart from these 12 tenses. 12 plus 4, 16 tenses are there. So to learn 16 tenses, do you need 16 years? Without a tense, there is no sense in a sentence but nonsense. Tense brings a sense. Without a tense, no sense but nonsense. You can't say, I ate my food tomorrow. Nor can you say, I shall eat my food yesterday. Can you say that? I shall eat my food yesterday. Now, how? See that wrong it is. How ambiguous it is. How absurd it is. Absurd. ఎంత అబ్జర్డ్గా ఉంది. నిన్న నేను నా భోజనం చేస్తాను, రేపు భోజనం చేసేసాను, రేపు చేసావా, నిన్న చేస్తావా. ఐ షల్ ఈట్ మై ఫుడ్ టుమారో, అది ఫ్యూచర్ డే. ఐ ఈట్ మై ఫుడ్ ఎస్టర్డే, అది పాస్ట్ టెన్స్. మరి ఈ టెన్స్లు రావా అంటే ఎందుకు? ఈ రెండు తెలుసు కదా. మనం అప్పచెప్పేమంటే అప్పచెప్పేస్తాం. ప్రజెంట్ టెన్స్, పాస్ట్ టెన్స్, ఫ్యూచర్ టెన్స్ చెప్తున్నాం, 3 నెలలు 12 టెన్స్లు చెప్తున్నాం, బట్ అప్లికేషన్ లేదు. ఇక్కడ అప్లై చేయండి. హ్యాడ్ మేనేజ్డ్, ఇది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో ఉంది, లేదా సింపుల్ పాస్ట్లో ఉండొచ్చు. పోనీ ఒకవేళ వీ హ్యాడ్ చేంజ్డ్ ద పంచర్డ్ ఛాయ, ఇక్కడ పంచర్డ్ అడ్జెక్టివ్, ఇది వెర్బ్ కాదు, తయారు నౌన్ క్వాలిఫై చేస్తే అడ్జెక్టివ్. ఇది అండర్లైన్ చేసి ఏ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అంటాడు, పంక్చర్డ్. ఈడీ వచ్చింది కదా, వెర్బ్ అని రాసేస్తాం, చాలా దారుణం.
ఇది అడిక్టివ్ ఇది. సరే, ఆఫ్టర్ వీ హ్యాడ్ చేంజ్డ్ ఇది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో ఉంది కాబట్టి ఇందులో పాస్ట్ టెన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో చూడండి ఒకసారి. ఆర్ ప్రజెంట్ పాస్ట్ ఎన్ని ఉన్నాయి. ఇది అనేబుల్ టు అంటే కంప్లీట్గా ఎలిమినేట్ చేసేచ్చు మీరు, అసలు అవుట్ రేట్ ఎలిమినేట్ చేసేచ్చు, ఎందుకంటే అది వెర్బ్ లేదు ఇక్కడ. ఈ మూడిట్లో ఆర్ వర్ వజ్ అనే వెర్బ్ కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఈ మూడే మనం కన్సిడర్ చేద్దాం. ఎలిమినేషన్ మెథడ్ అని ఉంటుంది మీకు ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్స్లో. ఎలిమినేషన్ మెథడ్ అంటే మీరు 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు అవుట్ రైట్గా 1 2 తప్పులు ఉంటాయి, అసలు అవి ఇది సూట్ అవ్వవు. దాని గురించి మీరు మైండ్ పాల్గొట్టకూడదు, పక్కన పడేయాలి, అసలు వాటిని ఆలోచించకూడదు. మీరు ఇప్పుడు ఆ రెండింటిని అవుట్ రైట్ ఎలిమినేట్ చేసేస్తే మిగిలిన రెండింటిలో ఆలోచించడం ఈజీ, ఏది రైట్ అనేది. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ అనేబుల్ టు అనేది వెర్బ్ లేదు కాబట్టి పక్కన పడేయండి, ఎలిమినేట్ చేసేయండి. ఈ మూడింటిలో పోతాం. ఈ మూడిట్లో ఇది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఖచ్చితంగా పాస్ట్ టెన్స్ ఉండాలి. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అంటే అర్థం ఏంటి? 4 టెన్స్లు పాస్ట్లో: సింపుల్ పాస్ట్, పాస్ట్ కంటిన్యూస్, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. 4 టెన్స్లు ఏదైనా ఉండొచ్చు కాబట్టి అక్కడ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా పాస్ట్ ఉండాలి. మరి పాస్ట్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ వర్ పాస్ట్లో ఉంది, వాజ్ కూడా పాస్ట్లో ఉంది. కానీ వీ ఏంటి? ప్లోరల్ సబ్జెక్ట్కి ప్లోరల్ వెర్బ్ ఏది? వర్. పాస్ట్ ప్లోరల్ వెర్బ్ వర్, పాస్ట్ సింగులర్ వెర్బ్ వాజ్. పాస్ట్ సింగులర్ వెర్బ్, వర్ పాస్ట్ ప్లోరల్ వెర్బ్. మనకు కావాల్సిన పాస్ట్ ప్లోరల్ వర్ అయిపోయింది. సో వీ వర్ ఏబుల్ టు కంటిన్యూ అవర్ జర్నీ బికాస్ వీ హ్యాడ్ చేంజ్డ్ ద పంక్చర్డ్ ఛాయ. వీ వర్ ఏబుల్ టు కంటిన్యూ. ఇలాగా ఈ డిస్కషన్ మనకి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది ఏమా ఈ వెబ్స్ డిస్కషన్స్లో 4 వై వన్ ఈజ్ రైట్, వై అదర్స్ ఆర్ రాంగ్. ఫ్యూచర్ డిస్కషన్స్ అన్నీ కూడా ఇంగ్లీష్లో పేపర్ మొత్తం నేను ఇలా డిస్కస్ చేస్తాను. మీరు బుక్ పెట్టుకోండి, రాయండి. ఇక్కడ మీకు నేను దీని కీ ఇస్తున్నాను. ఈ కీ నేను రాశాను ఆల్రెడీ 30-35 దాకా చేశాను. నేను టైం లేక జర్నీలో ఉండిపోయాను. ఎవ్రీ కీ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ విల్ బి గివెన్ ఇన్ ద సేమ్ వే టు యూ. ఓకే, that's the material also will be supplied to you. And don't miss the classes. Be on time. Keep a book before with a pen in hand. Note down and consult the dictionaries whenever you want. Buy a good grammar book because you are the competitive wing. మీరు ఒక్కసారి థరోగా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయితే ఆ సబ్జెక్ట్ మిగిలిన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కూడా పనికొస్తుంది. గ్రూప్ 1కి పనికొచ్చే సబ్జెక్ట్ గ్రూప్ 4కి పనికొస్తుంది, గ్రూప్ 3కి పనికొస్తుంది, అండ్ వైస్ వెర్సా. The subject you prepared in group 4 and 3 is equally useful for group 1 and 2 also. కాబట్టి ఆ సబ్జెక్ట్ ఆ ఇంగ్లీష్ వేరు కాదు, కేజీ టు పీజీ ఇంగ్లీష్ ఒకటే. మీరు మిగిలిన పుస్తకాలు అన్నీ తీసుకెళ్ళి కిలో లెక్క నమ్మేయండి, ప్రాబ్లం లేదు. కానీ ఇంగ్లీష్ బుక్స్ మాత్రం కేజీ టు పీజీ ట్రాక్లో పెట్టండి. ప్రతి బుక్ మీకు అవసరమే. మీకు ఇందులో ఉన్న గ్రామర్ మీకు 8th క్లాస్, 7th క్లాస్, 6th క్లాస్లో ఉన్న గ్రామర్ కూడా ఇందులో ఉంది, 10th క్లాస్లో ఉన్న గ్రామర్ కూడా ఉంది, ఇంటర్మీడియట్ గ్రామర్ చాలా ఉంది. సో మీరు ప్రీవియస్ గ్రామర్ ఇది అంతాను. ఆ పుస్తకాలు ఎక్కడో పడేశారు, మళ్ళీ ఒకసారి దుమ్ము దులపండి. లేదు, మా నోట్స్ని మేము మెటీరియల్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి దాన్ని త్వరగా చూడండి. సో చిల్డ్రన్, ఇది వెబ్స్ అనే టాపిక్. ఇది మనం ఇందులోకి వచ్చినట్టయితే ఒక్కసారి మీకు లెట్ us see this. ఇది కీ బట్టా చూస్తే ఇది అనమాట వొకాబులరీలో. ఎర్రర్ కరెక్షన్, కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజ్లో కాంప్రహెన్షన్ చెప్పాను నేను. ఇది మనం డిస్కస్ చేద్దాం. లెట్స్ ఎండ్ ఇట్ ఫర్ టుడే. ఎండ్ చేద్దాం. వెల్కమ్. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చిల్డ్రన్. థ్యాంక్ యూ. I'll be taking from tomorrow also classes at the same time, and 3 sessions will be there per day, I believe, as per the instructions given to the management. So I'll meet you soon. Thank you. God bless you. So children, hope you have understood the lesson so far given to you, explained to you. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా? ఎవరికైనా ఉన్నాయా డౌట్స్ ఇందులో? ప్లీజ్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్. మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి, మైక్స్ అన్మ్యూట్ చేయండి. మేము అన్మ్యూట్ చేస్తాం, మీరు మాట్లాడచ్చు. సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. మీ క్లాస్ ఈ రోజు చాలా బాగుంది సార్. వెరీ గుడ్. మీరు చెప్తుంటే నేను డిగ్రీలో చదువుకున్న గ్రామర్ అంతా గుర్తొస్తుంది సార్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ప్రిపోజిషన్స్, ఆర్టికల్స్ అంటే యాన్ ఎప్పుడు వస్తుంది, దా ఎప్పుడు వస్తుంది, ఏ ఎప్పుడు వస్తుంది,
ప్రిపోజిషన్స్ ఇన్ని ఎక్కడ పెట్టాలి, ఇంటూ ఎక్కడ పెట్టాలి అన్ని గుర్తు వస్తున్నాయి సార్ మీరు చెప్తుంటే. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. వెర్బ్ ఫార్మ్స్ ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి, ఇప్పుడు సింగ్, సాంగ్, V1, V2, V3, అలాగే Yes. ఫాస్ట్ టెన్స్ గురించి, టెన్సెస్ గురించి, ప్రెసెంట్ టెన్స్, ఫాస్ట్ టెన్స్ డోస్ ఇప్పుడే నేను డిగ్రీలో చదువుకునే చెప్పాడు సార్. ఎస్ ఎస్, నేను డిగ్రీ టీచ్ చేశానమ్మా, 4 years, ప్రాబ్లం లేదు, కొన్ని బుక్స్ కూడా రాశాను. అయితే ఇప్పుడు నీకు డౌట్స్ ఏమున్నాయి టాపిక్స్ మీద? ఇప్పుడు అన్ని నేను ఇంకా ఇవాళ మీకు టెస్టింగ్ డోస్ ఇచ్చాను, ఇంకా డీప్ లో వెళ్ళా. అవును, జస్ట్ టెస్టింగ్ డోస్. ఓకే సార్, ఓకే సార్. నాకు వెళ్దాం అమ్మా, ఖచ్చితంగా అన్ని క్లారిఫై చేస్తాను. ఏమైనా ఇవాళ చెప్పిన వాటి డౌట్స్ అయినా ఉన్నాయమ్మా? వాట్స్ యువర్ నేమ్? నా పేరు రామాంజనేయులు సార్. రామాంజనేయులు, ఓకే. ఎస్, నాకు వచ్చేసి ఇప్పుడు రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్స్ మీద ఇచ్చారు, చెప్పారు కదా సార్. అంటే ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇచ్చి క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు అని అడిగారు కదా సార్, చెప్పారు కదా అది. అవును. అంటే దాంట్లో కూడా ఉన్నవి కూడా క్వశ్చన్స్ ఇస్తారా, ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి సార్, ఎలా ఉంటుంది? అది చదవాలి, ప్యాసేజీని చదివి అరిగించుకోవడం, దాన్నే కాంప్రహెన్షన్ అంటాం. అది చదివి అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, అందులో వొకాబులరీ అర్థమైతే మీనింగ్ అర్థం అవుతుంది. ఓకే సార్. గ్రామర్ వస్తే సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ అర్థం అవుతుంది, గ్రామర్ వస్తే మీనింగ్స్ వస్తే ప్యాసేజ్ అర్థం అవుతుంది. ఓకే సార్, ఓకే. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంపాసిబుల్, ఇట్ కెన్ కమ్ బై ప్రాక్టీస్ చేద్దాం, కాన్స్టెంట్ గా ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. నంబర్ ఆఫ్ ప్యాసేజ్ చేస్తే వస్తుంది, ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే సార్, ఓకే సార్. మీరు చెప్పింది మాత్రం చాలా బాగుంది సార్, అర్థమైంది. వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ రామాంజనేయులు. వెరీ గుడ్, ఉంటా సార్, థ్యాంక్ యూ సార్ వెరీ మచ్. రామాంజనేయులు, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, ఆల్ ది బెస్ట్. ఇంకెవరైనా ఉన్నారమ్మా? ఎనీబడి? హలో. ఎస్. హలో. ఎస్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. ఇప్పుడు రేపు క్లాస్ అనేది మీరు టెన్సెస్ చెప్తారా, లేకపోతే పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ చెప్తారా, లేకపోతే గ్రామర్ లో ఏ టాపిక్స్? on the screen are you able to see nouns, verbs, adverbs, prepositions, articles, speech వరుసగా ఉన్నాయి కదా? 11 ఉంది కదా, 11 plus 16 కనిపిస్తున్నాయా ఫస్ట్ బ్లాక్ లో? అవును సార్. దట్ ఈస్ ద సేమ్ ఆర్డర్. ఏ ఆర్డర్ చెప్తారా సార్? సేమ్ ఆర్డర్ లో నేను సబ్జెక్ట్ ని బట్టి డెప్త్ కి వెళ్దామా లేకపోతే సూపర్ఫిషియల్ గా చెప్పడం అనేది డిసైడ్ అవుతుంది. ఓకే సార్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు వెబ్స్ ఉన్నాయి, 16 మార్కులు కదా. అవును సార్. అది డెప్త్ లోకి వెళ్ళాలి. అలాగే సెంటెన్సెస్ 16 మార్కులు ఉన్నాయి, డెప్త్ లోకి వెళ్ళాలి. అలా బేసింగ్ ఆన్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది వెయిటేజ్ ఆఫ్ ద టాపిక్ నేను ఐ జస్ట్ స్పెండ్ మై టైం. ఓకే సార్. రైట్ సార్, ఈ వొకాబులరీ ఇట్లాంటివి కాంప్రహెన్షన్ లాస్ట్ లో అంటే ఇవన్నీ వస్తేనే అది చదవడానికి వీలవుతుంది కదా సార్? న్యాచురల్ గా ఇప్పుడు ఒక పారాగ్రాఫ్ చదివి అర్థం చేసుకోవాలి అంటే సెంటెన్స్ లో ఏ సెంటెన్స్ అది కాంప్లెక్సా కాంపౌండా లేదా ఏ టెన్స్ లో ఉంది, దాని స్ట్రక్చర్ రావాలి ఫస్ట్. స్ట్రక్చర్ వచ్చిన తర్వాత అందులో ఉన్న పదాలు ఏదైనా వాడారనుకో మధ్యలో క్రిటికల్ వర్డ్స్ అవి తెలియాలి. కాబట్టి మనకు వొకాబులరీ బాగా వస్తే, అంటే న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా, ద హిందూ, వీటిల్లో వాడి డైలీ చదువుతూ ఉంటే అవే పదాలు వస్తూ ఉంటే రిపీట్ అవుతుంటే ప్రాబ్లం లేదు. అప్పుడు మనకు ఆ కాంపిటీషన్ ప్యాసేజీలు జస్ట్ కేక్ వాక్ ఈజీగా చదివేసుకోవచ్చు. అంతే. న్యూస్ పేపర్ చదవాలి, అందులో వొకాబులరీ రాసుకోవాలి. బిగ్ ప్రాసెస్, దట్ ఈస్ ఎ బిగ్ ప్రాక్టీస్ అండ్ ప్రాసెస్. ఓకే. వాట్స్ యువర్ నేమ్? అన్వర్ బాషా సార్. అన్వర్ బాషా, వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ అన్వర్ బాషా, ఆల్ ది బెస్ట్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. రైట్. ఎనీబడి స్టిల్? ఏమా ఎవరైనా డౌట్స్ ఉన్న వాళ్ళు చెప్పండి, రైజ్ యువర్ హ్యాండ్. ఐఎమ్ టేకింగ్ లీవ్, వీ కెన్ మీట్ టుమారో ఇన్ ద సెషన్ ఆర్ ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్, సంథింగ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఇంతవరకు అయిన పాఠంలో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి, అడగండి, నేను క్లారిఫై చేస్తా. రైట్, థ్యాంక్ యూ. సార్. ఎస్ ఎస్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ అమ్మా. వాట్స్ యువర్ నేమ్? సార్, మన్నే కిరణ్ సార్ నా పేరు. మన్నే కిరణ్, ఎస్, టెల్ మీ. Sir, tell me about some look into, look after, look out, some once again can you repeat please? I'll give you the notes and all. Look after ante evarnైనా సరే ప్రేమగా చూడడం. You must look after your parents after they became old. Yes sir. వాళ్ళు ముసలివాళ్ళు అయిన తర్వాత వాళ్ళని చూడాల్సిన బాధ్యత నీదే. You must look after your parents. Yes sir, okay. The police is on lookout for the disappeared beggar, disappeared vendor. Look out ante search.
ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఉన్నారు, ఎక్కడో మిస్ అయ్యాడు, ఒక సస్పిషియస్ బెగ్గర్, వాళ్ళు ఆ లుక్అవుట్లో ఉన్నారు. ఓకే సార్. Look into somebody's eyes. Look into and investigate. The police are looking into the case. When we are seeing the eyes on particular object, when we concentrate particular object, look into something, into eyes of somebody or into some matter. Yes, I am looking deep into the matter. Don't worry. ఓకే సార్. అది అలా వాడు ఏమంటాడు, మీ ఫ్రెండ్ వచ్చి ఒరే బాబు ఇలా ఉందిరా విషయం కదా చూడరా అంటే, ఎస్ డెఫినెట్లీ ఐ విల్ లుక్ ఇన్ టు ద మ్యాటర్, ఐ ప్రామిస్, డోంట్ వరీ మై డియర్ ఫ్రెండ్ చెప్తావు. ఐ విల్ లుక్ ఇన్ టు ద మ్యాటర్, కన్సిడర్. ఎస్ సార్. అది. ఓకే సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. వెరీ గుడ్. ఎనీబడి స్టిల్? ప్లీజ్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. వర్బ్స్ నౌన్స్ గురించి చెప్పినప్పుడు చాలా మంచి సార్. అమ్మా బాబు, స్పీక్ లౌడర్. హలో. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. వర్బ్స్ గురించి నౌన్స్ గురించి చెప్పినప్పుడు క్లాస్ చాలా బాగుంది సార్. అది ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయాలి, నౌన్స్ కూడా చాలా రకాలు ఉంటాయి, ఓన్లీ నేమ్సే కాదు. అది చాలా వెరీ గుడ్. జంబుల్ సెంటెన్స్ చెప్పారా సార్ ఎట్లా అని? అమ్మా జంబుల్ సెంటెన్స్. జంబుల్ సెంటెన్స్ కూడా మనం చూద్దాం. అది ఇప్పుడు ఇలా కాకుండా నీకు సెంటెన్సెస్ చూస్తూ ఉంటే నేను ఆన్సర్ ఇలా క్లబ్ చేసి థర్డ్ సెంటెన్స్ ఇక్కడ రాయాలి, సెకండ్ సెంటెన్స్ ఇక్కడ రాయాలి, ఎందుకంటే ఈ కనెక్టర్స్ ఉన్నాయి అని నేను ప్రాక్టికల్గా చెప్తుంటానమో అర్థమవుతుంది, ప్రాబ్లం లేదు. జంబుల్డ్ సెంటెన్సెస్ అనేవి తిరగమరగా రాయడం, అదే సార్. అది కొంచెం అవి నీకు ప్రాక్టీస్ తో వస్తాయి. దానికి ముందు కొంచెం సబ్జెక్ట్ వీటన్నిటి మీద కొంచెం కమాండ్ వచ్చేస్తే అది అర్థమైపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. ఓకే సార్. అంతే. ఇప్పుడు టెన్సెస్ మీద కొంత, డైరెక్టర్ స్పీచ్ మీద కొంత, ఆ యాక్టివ్ అండ్ ప్యాసివ్ వాయిస్ మీద, సెంటెన్సెస్ మీద కొంచెం కమాండ్ వచ్చేస్తే నీకు అవి ఈజీగా అర్థమైపోతాయి. అప్పుడు ఏ సెంటెన్స్ ఫస్ట్, ఏ సెంటెన్స్ నెక్స్ట్, అలా సీక్వెన్స్ ఆర్డర్ రాసుకోవచ్చు అనమాట. లాజికల్ సీక్వెన్స్ అంటాం వాటిని, జంబుల్డ్ సెంటెన్సెస్ అంటాం. రాసేయచ్చమ్మా. అది ఇట్ కమ్స్ బై ప్రాక్టీస్. హౌ అనేది ప్రాక్టీస్ ఎలా చేయాలో నేను చెప్తాను. అది నేను ఎగ్జాంపుల్ చూస్తూ నీకు బోర్డు మీద చెప్పాలి తప్ప ఇలాగా నేను ఎవరితో చెప్పినా నీకు అర్థం కాదు, అందుకోసం. వెరీ గుడ్. రైట్ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ, గాడ్ బ్లెస్ యూ. The last one, last chance. Anybody still? You can raise your hand if you have any doubts, please. You can raise your hand. Sir, good morning, sir. Good morning. Sir, what's your name? Ravi, sir. Ravi Rama. Ravi Rama. Very good. Cheppumma. Sir, మీ క్లాస్ చాలా బాగున్నాయి సార్ మీరండి. వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ. ఇడియమ్స్ అనేది ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి సార్? ఇడియమ్స్ అనేవి వాక్యాల్లో రాసి తెలుగులో దాని భావన అర్థం చేసుకుంటే మైండ్లో ప్రింట్ అయిపోతుంది. అంటే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే నువ్వు ఇడియమ్స్ ఒక 50 ఇడియమ్స్ ఒక చోట రాసుకో. ఎలాగా? ఇండివిజువల్గా కాదు, ఎగ్జాంపుల్స్తో రాసుకుని దాని మీనింగ్ కూడా ఇంగ్లీష్లో పక్కన రాసుకోవాలి. అంటే ఇప్పుడు ఇందాక నేను చెప్పాను నేను ఆల్రెడీ, ఇడియమ్స్ నెహ్రూ వాజ్ బోర్న్ విత్ ఎ సిల్వర్ స్పూన్ ఇన్ హిజ్ మౌత్. నెహ్రూ వాజ్ బోర్న్ విత్ ఎ సిల్వర్ స్పూన్ ఇన్ హిజ్ మౌత్ అంటే నెహ్రూ గారు పుట్టడంతోనే వెండి చెంచాతో పుట్టాట. అంటే నిజంగా పుట్టినప్పుడు వాడి నోట్లో చెంచా ఉందా ఏంటి? పుట్టగానే ఎవరి నోట్లో చెంచా ఉంటుందా? వెండి చెంచా ఉండదు. కానీ పుట్టగానే వాడికి వెండి గిన్నెల్లో వెండి చెంచాతో పాలు, అన్నం పెడుతుంటారు పేరెంట్స్. ఎటువంటి పేరెంట్స్ పెట్టగలరు అలాగా? డబ్బున్న పేరెంట్స్. అంటే వాడు పుట్టడంతోనే వెండి చెంచాతో, నోట్లో వెండి చెంచాతో పుట్టాడరా అంటాం. అంటే బోర్న్ ఇన్ ఏ వెరీ రిచ్ ఫ్యామిలీ. నెహ్రూ వాజ్ బోర్న్ with a silver spoon in his mouth means Nehru was born in a very rich family అని అర్థం. అర్థమైందమ్మా? ఓకే సార్, అర్థమైంది సార్. అది సిల్వర్ స్పూన్తో పుట్టడం అంటే అర్థం ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి వాడు సిల్వర్ స్పూన్తో ఫీడింగ్ ఇచ్చారు పేరెంట్స్. డబ్బున్నవాడే సిల్వర్ స్పూన్. అరే బంగారు చెంచాతో అన్నం తినిపించడం అంటే పేదవాడు చేయగలడా? డబ్బున్నవాడు చేయగలడు. కాబట్టి బోర్న్ విత్ సిల్వర్ స్పూన్ ఇన్ వన్స్ మౌత్ అనే ఇడియము అలా వచ్చింది. డబ్బున్న వాడి ఇంట్లో పుట్టాడు అని చెప్పడం కోసం బోర్న్ విత్ ఎ సిల్వర్ స్పూన్ ఇన్ వన్స్ మౌత్, అది ఇడియం అమ్మా. అలాగే ఇడియమ్స్ అన్ని. సచ్ అండ్ డౌట్ సార్, చెప్పు.
సార్ ఈడియమ్స్ అనేది 10th స్టాండర్డ్ అన్నారు సార్ ఇంగ్లీష్ అండి. ఈడియమ్స్ 10th స్టాండర్డ్ లేవు కదా సార్? ఇడియమ్స్ 10th స్టాండర్డ్, ఫ్రాజల్ వెబ్స్ 10th స్టాండర్డ్లో ఉన్నాయి. ఇడియమ్స్ అనేవి 10th స్టాండర్డ్లో ఉండవు. అంటే లెసన్లో వచ్చాయి, అవి మీకు ఎగ్జామ్లో అడగడు, ఎగ్జామ్లో లేవు. అది నోట్స్లో టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఉన్నాయి. 10th టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఇడియమ్స్ ఉన్నాయి, ఎగ్జామ్స్లో అడగడు. టెక్స్ట్ బుక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు మీ గురువులు చెప్పుకుంటారేమో చూడండి ఒకసారి. ఏదున్నా నేను మొత్తం మీద మీకు లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ ఇడియమ్స్ ఇస్తాను. నేను చదువుకోండి, శుభ్రంగా చదవండి, ఎగ్జాంపుల్స్తో సహా ఇస్తే చదువుకోండి. ఓకేనా? ఓకేనమ్మా? ఓకే. వెరీ గుడ్ రవి. ఓకేనమ్మా, గాడ్ బ్లెస్ యూ, థ్యాంక్ యూ.